Welcome to Dubai! Are you excited to be here? Aren't we from forever? We're from forever! Wow, we are so excited to have you here in Dubai for the 2017 Global Rally. What an amazing place to be, isn't it? Wow, you all look so terrific. What a wonderful time to be part of the greatest opportunity in the world. Wow, this is Dubai. You ready to see who our top countries are? South Africa! North America! Hello! We made it! On Tuesday, we launched a brand new product called Forever Move. Infinite is a phenomenal anti-aging regime. We are a team. That's Italy. Italy! What's up? Now we're going to recognize our new Sapphire managers. Ayla Porever! Number 5 of the world, Scandinavia! La Pose! How are you doing? We have to show our social responsibility for those who's less privileged than we are. And we're going to see some more checks. I'm forever proud because I'm in partnership with a company that has a heart, a company that listens, a company that is so generous. Let's see who our new 5K qualifiers and our existing 5K. South Africa, we are forever! Forever proud! EMR 2018, we're gonna go to find out tomorrow. Good night. You feel forever proud? You feel as proud as I do right now to be part of this great company. Global leadership team, the cream of the cream in the forever world. The first level is 7,500. And now we go up a level in our GLT. We go from the 7.5 qualifiers to the 10,000 qualifiers. Now we go to the 12, to the EGLT. This is the highest level we have. Over 15,000 cases. If you are not on stage yet, believe that if you do this, most of you will achieve the global GLT and you will be able to reach that group. Congratulations, India.
$239,775. $299,759. $349,000. My name is Yukako Nishida. I am forever proud. Nigeria, where are you? Forever UK, Ireland, and Iceland. The only country in the world with 2 ELGT members, and they are here. $368,788. $407,000. $417,298. $478,174. Forever Living Japan. I love Japan, and I love forever. Give it up for your president, Mr. Greg Moore. I am really excited of the potential we have in the future to grow. Who's committed to doubling your sales? People who want to be successful, stand up and take action. I am Greg. I am the son of Rex, and I am forever. Here we go. So checks going up. Here we go. $546,860. Gee, work it. $556,012. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের অত্যন্ত দুর্দান্ত একটা সেশনে। আশা করছি আপনারা সকলে খুব ভালো আছেন। কথা বলছি জাহিদ হাসান, ম্যানেজার ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনাল এবং চিফ অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর প্রগ্রেসিভ ক্লাব। আজকের এই জমকালো সেশনে আপনাদের সবাইকে আমি উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা সকলেই সিলেক্টেড পারসন, অর্থাৎ আপনারা ইন্টারভিউ দিয়েছেন। ইন্টারভিউ খুব আশানুরূপ রেজাল্ট করার কারণে আপনারা আজকের এই সেশনে ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছেন। সো নিঃসন্দেহে আমরা একদল খুব ভ্যালুয়েবল পার্সনদের সাথে আজকের গুরুত্বপূর্ণ সেশন করতে যাচ্ছি। আমি আশাবাদী যে আজকের এই সেশনটা আমরা খুব চমৎকারভাবে এনজয় করব। সো শুরুতে আমরা পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমাদের আজকের এই সেশনটা শুরু করতে যাচ্ছি। তো পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে তেলাওয়াত করার জন্য, হ্যান্ড রেজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের সাথে হাফেজ ইনারা আছেন, বিশেষ করে হাফেজ বাইজ ইসলাম ভাই সহকারে যারা আছেন তারা হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন। আমরা ওকে, আমাদের সাথে রয়েছেন সানাউল্লাহ ভাই। আমি আপনাকে মাইক্রোফোনটা ওপেন করার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি, আপনি মাইক্রোফোনটা ওপেন করতে পারবেন। সানাউল্লাহ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। الرحمن الرحيم
أذاقك ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যদিও কিছুটা নেটওয়ার্ক জনিত জটিলতা ছিল। পরবর্তীতে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সানাউল্লাহ ভাইকে, পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে তেলাওয়াত করেছেন। সো ডিয়ার অডিয়েন্স, আপনাদের উদ্দেশ্য করে বলছি, আপনারা যারা আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন, আপনারা হচ্ছেন আগামী দিনের ফরএভার লিভিং এর বিজনেস ওনার। আমরা একদল বিজনেস পার্টনারদের সাথে আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি। সো আমি বিশ্বাস করি যে আপনাদের প্রফেশনালিজম, আপনাদের যে দায়িত্বশীল আচরণ, সেটা অবশ্যই বজায় থাকবে। এবং আমি এটা খুব দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করি যে আপনারা ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টের আগামী দিনের অত্যন্ত চমৎকার এবং ডাইনামিক কিছু বিজনেস ওনার, বিজনেস পার্টনার হতে যাচ্ছেন। সো আজকের এই সেশনটাতে গত 3 দিন আমরা যেই ক্লাসগুলো করেছি, ওই ক্লাসগুলোতে আমরা 3টা গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকের এই সেশনটাতে আমরা আরো কিছু বিস্তারিত বিষয় জানার চেষ্টা করব। বিশেষ করে আমাদের অনেকগুলো বিষয় আরো লাস্ট 3 দিনের সেশন কন্টিনিউ করার কারণে আরো অনেকগুলো ম্যাটার, অনেকগুলো বিষয় আমাদের জানার কৌতূহল, আমাদের জানার আগ্রহটা অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছে। অনেক ধরনের জিজ্ঞাসা আমাদের মধ্যে রয়েছে। এই জিজ্ঞাসাগুলোকে নিবৃত করার জন্য, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার জন্য আজকের সেশনটা অত্যন্ত চমৎকার, অত্যন্ত দারুণভাবে আজকের সেশনটাকে ডিজাইন করা হয়েছে, ডেকোরেট করা হয়েছে। আজকের সেশনে আমাদের সাথে যিনি কথা বলবেন, টোটাল সারা বাংলাদেশের মধ্যে বলা হয় যে প্রগ্রেসিভ ক্লাব অন্যতম একটা এডুকেটেড সেলস টিম। এই এডুকেটেড সেলস টিমের যিনি স্বপ্নদ্রষ্টা, যিনি ফাউন্ডার এবং ডিরেক্টর অফ প্রগ্রেসিভ ক্লাব খ্যাত, ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত দুর্দান্ত ম্যাজিক্যাল একজন লিডার, আমাদের সকলের প্রিয় মেহেদী হাসান আরিফ বস আজকের এই সেশনটা নেবেন। সো আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা নিঃসন্দেহে আজকের এই সেশনে ডিফারেন্ট অনেক কিছু পাবেন, যেটা আপনারা যা প্রত্যাশা করেছেন তার থেকে অনেক বেশি কিছু পেতে যাচ্ছেন। সো এই জায়গাটাতে আমি মনে করি উনার যেই লেভেলের আলোচনা উনি করবেন, এই আলোচনাগুলো আপনি যদি ডিপ কনসেন্ট্রেশন দিয়ে রিসিভ না করেন, কিছু বুঝতেও পারবেন না। যার জন্যই কিন্তু আমরা ইন্টারভিউ সেশনটা রেখেছি, যেন করে আমরা কিছু ব্যক্তিকে বাছাই করে ফেলতে পারি যিনারা খুব প্রফেশনালি আমাদের এই সেশনটা এনজয় করবেন। সো আমি এই মুহূর্তে আর কথা না বাড়িয়ে আহ্বান জানাতে চাই সকলের পক্ষ থেকে, প্রগ্রেসিভের মেন্টর, প্রগ্রেসিভ আমাদের সকলের প্রিয় বস, এই মুহূর্তে আহ্বান জানাচ্ছি মেহেদী হাসান আরিফ বসকে ওনার অত্যন্ত চমৎকার আলোচনাটা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। জি বস। ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত ম্যানেজার এবং চিফ অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর জাহিদ হাসান ভাইকে, এবং সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। সুস্থতা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নেয়ামত। আমি বিশ্বাস করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন এবং সবাই ভালো আছেন। যদিও সবার কাছ থেকে আলাদা আলাদা যদি শুনতে পারতাম ভালো লাগতো, সেই হয়তো বা সুযোগটি নাই। তো আজকের এই সেশনে যারা সিলেক্টেড হয়ে এসেছেন প্রত্যেকেই, প্রত্যেক সিলেক্টেড পার্সনদেরকে আমি প্রগ্রেসিভ ক্লাবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। তো আজকের এই সেশনটি আপনাদের জন্য অনেক বেশি মূল্যবান হবে। আপনারা যারা গত 3টি সেশন শুনেছেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ 3টি সেশন, যেটা হয়তোবা আমরা অনেকে চাইলে টাকা দিয়ে এমন সেশন কিনতে পারবো না। যদি আপনারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন এবং সেটা রিফান্ড করা হবে আপনাদেরকে, এবং আমরা অনেককে বাদ দিয়ে ফেলেছি। আপনারা দেখছেন আমাদের 450+ ব্যক্তি ছিল, তাদের মধ্যে আমরা অনেককে বাদ দিয়ে ছাঁটাই করে একদম আপনাদের কিছু র পিপল রেখেছি, যাদেরকে আমরা মনে করেছি হ্যাঁ এই ব্যক্তিগুলো আমাদের সাথে বিজনেস করতে পারবে, এবং আমরা তাদেরকে বিজনেসের জন্য আমাদের যারা প্রগ্রেসিভ ক্লাবের ম্যানেজাররা আছেন তারা যোগ্য মনে করেছেন, বিধায় আজকে আপনারা এখানে এসেছেন। তো একটা গ্রেট লাইফস্টাইল চান বিধায়
আপনাদের গ্রোথ মাইন্ডসেট বিধায় আপনারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছেন। তো এখানে আমি আশা করব এমন কেউ নেই যিনি সিলেকশন না হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, অথবা আমাদের গত 3 দিন বা 4 দিন প্রোগ্রাম না করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এমন কেউ নাই। যদি কেউ থাকেন তাহলে এই প্রোগ্রামটি অ্যাকচুয়ালি আপনার জন্য না। ঠিক আছে, তো আমি আমার আলোচনায় চলে যাই, আলোচনা শুরু করে দেই। সকল ভিআইপি এবং ভ্যালুয়েবল যারা গেস্ট আছেন এই সেশনে, সকলকে আমি আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার আজকের আলোচনা শুরু করছি। তো ওকে, আমার আলোচনা শুরু করে দিচ্ছি। আমরা যে কোম্পানিটির প্রেজেন্টেশন এবং যে কোম্পানিটি সম্পর্কে গত 3 দিন ধারণা পেয়েছি, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় অ্যালোভেরা কোম্পানি ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনাল। তো আমি আজকে আপনাদেরকে আপনাদের অনেক কনফিউশন ক্লিয়ার করব। তার আগে আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে শুরু করি। আমি মেহেদী হাসান আরিফ, আমি ফরএভার বিজনেস ওনার, ফরএভার লিভিং এর মার্কেটিং প্ল্যান একজন সিনিয়র ম্যানেজার এবং ডিরেক্টর অ্যান্ড ফাউন্ডার প্রগ্রেসিভ ক্লাব। এবং আমার সাথে প্রায় বাংলাদেশের সহ বিশ্বের 18টা কান্ট্রিতে অনেকেই কাজ করছেন যারা তাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করছেন, অনেকেই তাদের স্বপ্ন পূরণ করছেন, এবং অনেক নারীরা আছেন যারা তাদের জায়গা থেকে একটা পরিচয় দেওয়ার মতো, একটা আইডেন্টিটি দেওয়ার মতো একটা অবস্থান তৈরি করছেন এই প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মাধ্যমে। প্রগ্রেসিভ ক্লাব অনেকের সাফল্য চেষ্টার কারণে আজকে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বহু দেশে কাজ করছে এবং সাফল্য অর্জন করছে। তো আমি আপনাদেরকে শুরুতে যে কথাটা বলবো যে আমরা ওপেন মাইন্ডেড হতে হবে, একদম খোলা মস্তিষ্ক। আমি আজকে জানার জন্য, বোঝার জন্য খুবই গুরুত্ব দিয়ে আজকের এই সেশনটি রিসিভ করতে হবে আমাদেরকে। বিকজ আমরা যদি সেশনটি রিসিভ করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের গত 3 দিন বা আমরা সিলেকশন হওয়ার পরেও আমাদের কোনো লাভ হবে না এই সেশনটির জন্য। ঠিক আছে, তো প্রত্যেককে বলবো যে আমরা অবশ্যই মনোযোগী হব। তো আসেন, মনোযোগী কিভাবে হব? আপনাদের সামনে হয়তো বা অনেকের ল্যাপটপ আছে, অনেকের মোবাইল আছে। আপনারা এই ল্যাপটপ অথবা মোবাইলের স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকবেন। স্ক্রিনের মধ্যে আপনারা নিজেদের যে মানে হাত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আপনি যে মোবাইলটি দেখছেন, মোবাইলটি সামনে রেখে হেডফোন দিয়ে শুনলে আরো বেশি বেটার। কম্পিউটার যদি সামনে থাকে তাহলে তো স্ক্রিনের মধ্যে কারণ স্ক্রিনে যদি কেউ যদি টাচ করেন তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দাগ হয়। আমাদের যারা কোহোস্ট আছে বা এখানে কিছু ব্যক্তি আছে যারা এই ব্যক্তিদেরকে সরাসরি রিমুভ করে দিবে, এবং আপনি চাইলেও আর আমাদের সাথে কাজ করার সুযোগ নেই। কারণ আমরা আপনাকে মনে করেছিলাম, আমাদের মনে হবে যে আপনি প্রফেশনালিজম আপনার মধ্যে নেই। তো সকলের সম্মানার্থে আমরা হয়তো অবশ্যই এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবো। তো আমি শুরুতে একটা গল্প বলে শুরু করি, যেহেতু এখানে একটা মনোযোগের বিষয় আসছে। আপনার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানী একজন আপনার মনোবিভাগ মানে হলো মানসিক যে মনস্তত্ত্ব নিয়ে যারা গবেষণা করে, ঠিক আছে, সাইকোলজিস্ট যেটাকে বলা হয়। তো একজন সাইকোলজিস্টকে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একটা আপনার রিহেভের মধ্যে, মানে যেখানে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদেরকে যেখানে রাখা হয় সেখানে দাওয়াত দেওয়া হলো, এবং ওনাকে বলা হলো, বলছে যে এরা সবাই মানে অনেক বেশি নেশা করেছে, অনেক বেশি মানে আকৃষ্ট হয়ে আছে নেশার মধ্যে। তো আমরা ওদেরকে ভালো করার চেষ্টা করছি এবং আপনার একটা কাউন্সিলিং খুব দরকার ওদেরকে। তো ওনাকে নিল, যথারীতি প্রোগ্রাম শুরু হলো। তো ওই স্যারে বোঝাচ্ছিল, উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছিল যে দুইটা গ্লাস উনি দুইটা জায়গাতে রেখেছে। একটা গ্লাসের মধ্যে মদ রেখেছে, একটা গ্লাসের মধ্যে পানি রেখেছে। তো দুইটা গ্লাসের মধ্যে দুইটা কেঁচো ছেড়ে দিছে উনি। তো কিছুক্ষণ পরে দেখলো যে মদের যে ইয়েটা গ্লাসটা, ওই গ্লাসটার যে কেঁচোটা 2-4-5 মিনিট পরে সে মারা গিয়েছে। কিন্তু পানির মধ্যে যে কেঁচোটা সে কিন্তু এখনো জীবিত, সে কিন্তু মারা যাচ্ছে না। তো টিচার বোঝাচ্ছিল যে দেখো, তোমরা যে এইভাবে যারা মদ খাচ্ছে তাদের শরীরটা, তাদের বডিটা এইভাবে কিন্তু এই মদের গ্লাসের কেঁচোটার মতোই শেষ হয়ে যাবে। আর এটা ভালো, আর যারা ভালো
মানে কিছু খাচ্ছে না বা এই জাতীয় নেশা করছে না, তারা কিন্তু তাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। দেখো, তো সবাইকে জিজ্ঞেস করলো, তো আমার এই উদাহরণ থেকে তোমরা কি বুঝতে পারলা? ঠিক আছে, তো একজন পিছন থেকে হাত তুললো যে স্যার আমি বুঝতে পেরেছি। কি বুঝলা বলো? যে স্যার মদ, এরপর ওই যে হাত তুললো সে বলতেছে যে স্যার আমরা বুঝছি এটাই, যে মদ খেলে পেটের মধ্যে কেঁচু হবে না, পেটের যত কেঁচু আছে বা পেটের যে কৃমিগুলো আছে সব মারা যাবে। ঠিক আছে, তো আমরা যেন এমন কোনো মনোযোগী ব্যক্তি এখানে ওইরকম ছাত্র না থাকি, এমন কোনো মনোযোগী ব্যক্তি না থাকি যারা কিন্তু এরকম মদ খেলে পেটের কিছু মরে যাবে, এরকম যেন আমাদের না হয়। ঠিক আছে, আমরা ওইভাবে মনোযোগ দিব যেন এখানে আমরা যেই কারণে আসছি কারণটা আমাদের উদ্দেশ্যটা হাসিল হয়। খুব সুন্দর একটা সিনারি এটা, আপনি দেখেন এখানে একটা চমৎকার লেখা আছে, বিউটি ডিপেন্ডস অন ইউর মাইন্ড। সৌন্দর্য আপনার মস্তিষ্কের উপর ডিপেন্ড করে, সৌন্দর্য আপনার চিন্তার উপরে ডিপেন্ড করে। আপনি যেটা চিন্তা করেন সেটার উপরেই সৌন্দর্য ডিপেন্ড করে। যেখানে অনেকে সমুদ্র পছন্দ করে, সমুদ্রে যাওয়ার যেতে অনেকের ভালো লাগে। আবার অনেকে কি করে, পাহাড় পছন্দ করে। তো কারো সমুদ্র পছন্দ, কারো পাহাড় পছন্দ, কিন্তু কারো পছন্দটাই খারাপ না। আমি যে সমুদ্র পছন্দ করে আমি বলবো না যে সে তার পছন্দ ভালো না, আবার যে পাহাড় পছন্দ করে আমি এটাও বলবো না যে না এর পছন্দ ভালো না, বা এর কারো একজনের পছন্দ। এখানে দুইজনের পছন্দ আলাদা। ডিপেন্ডস অন ইউর মাইন্ড, আপনার চিন্তার উপরে এটা ভিত্তি করবে আপনার সৌন্দর্য, মানে আপনি কিসের সৌন্দর্য উপভোগ করেন। ঠিক আছে, কোনটাতে সৌন্দর্য উপভোগ করেন। তো আমি আপনাদেরকে এটার উদাহরণটা দেওয়ার অন্যতম একটা কারণ হলো, আমি আপনাদেরকে এখানে 5টা 6টা সৌন্দর্যের কথা বলবো। আপনার কাছে কোনটা ভালো লাগে, যেটাই ভালো লাগে আমি বলবো যে আপনি চাইলে এই অপরচুনিটি গুলো নিতে পারেন। মানে আমি আপনাকে কোশ্চেন করবো যে হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ইউ, আপনার জন্য কোনটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো এক্সট্রা ইনকাম। এখানে আপনার জন্য কি, এখানে অনেকে জব হোল্ডার আছেন, অনেকে স্টুডেন্ট আছেন, অনেকে চাকরিজীবী আছেন, অনেকে প্রবাসী আছেন। তো আপনার জন্য কোনটা প্রয়োজন, এক্সট্রা ইনকাম প্রয়োজন কিনা। সেকেন্ড হলো ফ্লেক্সিবিলিটি। দেখেন আমাদের আমরা যদিও ভৌগোলিকভাবে স্বাধীন, ব্যক্তি হিসেবে আমরা কেউ স্বাধীন না। ব্যক্তি হিসেবে আমরা কেউ স্বাধীন না। আমরা আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময়টা 20 থেকে 25 বছর কাটিয়ে দেই শিক্ষা অর্জনে, এবং এই শিক্ষার আমাদের মানে অধিকাংশ ব্যক্তির উদ্দেশ্য থাকে যে আমি এই শিক্ষা দিয়ে উপার্জন করব। যদিও আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উপার্জন থেকে, উপার্জন আর বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মানে অর্থনীতি এবং শিক্ষা, অর্থ উপার্জন এবং শিক্ষা দুইটাই মানে মুদ্রার এই ফিট ও পিঠ। ঠিক আছে, দুইটা দুই পিঠ মুদ্রার, কোনোটা কোনোটার সাথে মিল নেই। তো আমরা আমাদের জীবনের 22 থেকে 25টা বছর পড়াশোনা করে দেন আমাদের যেটা হয়, আমরা একটা জব করি, জব জব শুরু করি, যদি পাই সেখানে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় বন্দিটা মানে আমাদের স্বর্ণযুগটা আমরা সেখানে আটকে ফেলি। দেখেন আপনার জীবনে স্বর্ণযুগটা কখন শুরু হবে, 25 থেকে 40 45 পর্যন্ত। এই সময়টা দেখেন আমরা কারো না কারো কাছে বন্দি, আমাদের সময়গুলোকে বিক্রি করে আমরা চলছি। ঠিক আছে, আমরা চাইলে নিজের মন মতো কিছু করতে পারছি না ভাই। এভাবে করে ধরে নিলাম আপনি এভাবে কারো কাছে সময় বিক্রি করে আপনি 90 বছর বয়সে গিয়ে অনেক টাকার মালিক হলেন, তখন হবে কি আপনার জীবনে? কিছুই হবে না। ফ্লেক্সিবিলিটি আমাদের জীবন অনেক বেশি দরকার, অনেক বেশি। আমরা মানুষ হিসেবে আমরা জন্মলগ্ন থেকে স্বাধীন। মানুষ জন্মলগ্ন থেকে স্বাধীন, স্বাধীনতার জন্য মানুষ রক্ত পর্যন্ত দিতে পারে, যেটা অন্য কোনো কিছুর জন্য দিতে পারে না। কিন্তু ভৌগোলিক ভাবে যদি আমরা স্বাধীন হই, অ্যাকচুয়াল ভাবে ব্যক্তিগতভাবে আমরা কেউ স্বাধীন না। আমরা কেউ ফ্লেক্সিবল আমাদের জীবনে, অনেকের জীবনে নাই। যেটা আমরা যারা ফরএভার লিভিং করি, ফরএভার আছে আমাদের জীবনে আছে। ঠিক আছে, ফরএভার লিভিং থেকে আমি যে টাকা ইনকাম ট্যাক্স পে করি, বাংলাদেশের মধ্যে অনেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে সেই টাকা ইনকাম করে এবং সে এটাতে স্যাটিসফাই, বিকজ তার ওই বিউটি ডিফেন্স অন ইউর মাইন্ড, সে ওটাতে স্যাটিসফাই। প্রতি মাসে 25-30 হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স পে করি। দেখেন, কিন্তু আমি কারো অধীনস্থ না, আমি পরাধীন না। আমি নিজের কাজ নিজে করছি, যখন ভালো লাগছে তখন করছি, যখন যেখানে যেতে মন চাচ্ছে সেখানে যাচ্ছি। এবং আপনার অফিস একটা নির্ধারিত জায়গায় কাজ, বাট আমার কোনো নির্ধারিত জায়গায় কাজ না। আমি বাংলাদেশের এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত যেখানে যাই সেখানে কাজ করতে পারি, দেশের বাইরে যেখানে যাই সেখানে কাজ করতে পারি। গ্রেট একটা অপরচুনিটি, ফ্লেক্সিবিলিটি, ওয়ার্ক ফ্রম হোম। আপনি চাইলে বাসায় থেকে কাজ করতে পারবেন। আপনার অ্যাক্টিভিটিস গুলো, আপনার মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা বাসায় থেকে কাজ করি। পেনশন, যেমন আমি যদি বলি আমি ফরএভার লিভিং থেকে মোর দেন 2.5 লাখ টাকা আর্ন করি, তাহলে আমি যদি আজকে কোনো কারণে মারা যাই বা অসুস্থ হয়ে যাই, ফরএভার লিভিং থেকে আমি এই পরিমাণ টাকার পেনশন পাবো। দেখেন, আমার ফরএভার অভিজ্ঞতা হলো 6 বছরের, বা 6 বছর কাজ করছি। আপনি চিন্তা করেন, আপনি কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে 10 বছর, 15 বছর, 20 বছর সময় দেওয়ার পর ওই জায়গাতে আপনার সিকিউরিটি কি, মান্থলি যেটা পাচ্ছেন এটাই,
আচ্ছা 10 বছর করার পর যদি নতুন করে আবার শুরু করতে হয়, তাহলে পিছনের 10 বছরের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন এটা আপনার জীবনে কি কাজে লাগলো? আমার প্রশ্ন আপনার কাছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা জীবনে আসলে অনেক কিছুতে পারফেক্ট হওয়ার প্রয়োজন নাই, একটা জায়গাতে পারফেক্ট হলে এনাফ, ওই একটা জায়গা নিয়েই আমরা কাজ করলে এনাফ। ঠিক আছে? যিনি রাইটার উনি শিল্পী, উনি কণ্ঠশিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নাই, উনি লিখেই উনি চাইলে বিখ্যাত হতে পারে। যেই কোনো পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি একটা দিয়ে বিখ্যাত হয়েছে, একটা দিয়ে অর্থ উপার্জন করেছে। ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো পেনশন যেটা ফরএভার লিভিং থেকে পাওয়া যায়, হলিডেজ, নিজের মতো করে আপনি ছুটি কাটাতে পারবেন নিজের মতো করে, পিস অফ মাইন্ড, এটার তো আসলে আমরা বাঙালিরা যদিও চাই একটু মানসিক শান্তি, ভালো থাকতে, ঘুরতে ফিরতে, যদি আমরা সেটা আসলে, কারো টাকা আছে তো সময় নেই, সময় আছে তো টাকা নেই। তো আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই এখানে কোনটা ইম্পর্টেন্ট আপনার জন্য? যেটাই ইম্পর্টেন্ট হোক, আপনাকে আমি ফরএভার লিভিং থেকে কিভাবে আপনি পাবেন সেটা আমি আমার এই আলোচনাটায় আপনাকে বলবো। সবার মনের একটা কোশ্চেন, যদিও গত তৃতীয় ক্লাসে আমাদের সম্মানিত সিনিয়র ম্যানেজার চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আব্দুল আল মাহাদি ভাই বলে দিয়েছেন যে আমাদের কাজ কি, আমরা অধিকাংশ কাজ বুঝে গিয়েছি। তারপরও আমার এই আলোচনাতে আপনি কাজ কি, কিভাবে কি করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে আমার কাজ আলোচনার একটা পর্যায়ে বলবো। ঠিক আছে? মানুষ অ্যাকচুয়াল ভাবে সাধারণত, মানে অ্যাকচুয়াল ভাবে মানুষ 3 ধরনের ইনকাম করে থাকে। ঠিক আছে? কিন্তু পৃথিবীতে যারা আজকে অনেক রিচেস্ট পিপল, আপনি ধরেন ইলন মাস্ক থেকে শুরু করে আপনার মার্ক জুকারবার্গ, পাশাপাশি আপনার এই জেফ বেজোস, এবং এই আপনার আলিবাবার যিনি মালিক, জ্যাক মা, এভাবে প্রত্যেকের একটা পরামর্শ আছে যে পৃথিবীতে আপনি যদি ধনী হতে চান, ভালো কিছু করতে চান, তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো আপনার টাইম লেভারেজ করতে হবে। আপনি এককভাবে নিজের জন্য ডেইলি 8 ঘন্টা পরিশ্রম করে পৃথিবীতে কখনো কেউ ভালো করতে পারেনি। ঠিক আছে? কোন কোন জায়গাতে আমি দেখেছি, একটা কলামে দেখলাম যে ইলন মাস্ক সে বলে আপনি দৈনিক যদি কোটিপতি হতে চান, দৈনিক মানে এটা একদম সর্বনিম্নটা বলেছেন, দৈনিক মিনিমাম 80 থেকে 90 ঘন্টা কাজ করেন, 80 থেকে 90 ঘন্টা কাজ করতে হবে। বিল গেটস এই জায়গাতে যেটা বললো যে আপনি প্রতিদিন মিনিমাম 100 থেকে 120 ঘন্টা কাজ করতে হবে। কারণ অন্য আপনি সাধারণ মানুষের মতো কাজ করে অসাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন কখনোই পাবেন না। আপনাকে কাজের পরিধি বাড়াতে হবে। তাহলে কিভাবে যে ভাই আমার একদিনে 24 ঘন্টা, এটা কিভাবে সম্ভব? যদিও টাইম লেভারেজ নিয়েও আমাদের থার্ড ক্লাসে আলোচনা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে ওনারা কোন ইনকামের কথা বলেছে। পৃথিবীতে 3 ধরনের ইনকাম। একটা হলো অ্যাক্টিভ ইনকাম, আপনি যতক্ষণ কাজ করছেন ততক্ষণ ইনকাম হবে, কাজ বন্ধ ইনকাম বন্ধ। যেমন জব, কোন একটা ব্যবসা, ছোটখাটো ব্যবসা করছেন সেটা, মানে যতক্ষণ অ্যাক্টিভ আছেন ততক্ষণ ইনকাম হবে। আরেকটা ইনকাম হলো প্যাসিভ ইনকাম। প্যাসিভ ইনকামের প্যাসিভ ইনকামের বিষয়টাই উল্লেখ করেছেন পৃথিবীতে যত বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা আছেন। প্যাসিভ ইনকাম কি? যে আমি একটা নির্ধারিত সময় কাজ করব, দেন আমার ইনকাম কন্টিনিউ থাকবে, আমার ইনকাম বন্ধ হবে না। একজন বাড়িওয়ালা, একজন চলচ্চিত্র প্রযোজক, একজন কবি লেখক, তারা প্যাসিভ ইনকাম করে। এবং বর্তমান ইউটিউবার, ফেমাস ইউটিউবার, তারা প্যাসিভ ইনকাম করে। ঠিক আছে? এখন একজন নেটওয়ার্কার, তারা প্যাসিভ ইনকাম করে। তাহলে আপনি কি ইনকামে আছেন? প্যাসিভ ইনকাম কারা করে? যারা তাদের কাজের উপরে তাদের ইনকাম নির্ভর করে না, তাদের অ্যাক্টিভিটিস এর উপরে নির্ভর করে না। কারণ তারা একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজ করে, দেন তাদের অ্যাক্টিভিটিস না থাকলেও তারা কিন্তু ইনকাম করতে পারে। পোর্টফোলিও ইনকাম বলা হচ্ছে কাদেরকে? যারা ইনভেস্ট, অলস মানে পড়ে আছে, অনেক টাকা ইনভেস্ট করে করে ইনকাম করে, তাদেরকে বলা হয় পোর্টফোলিও ইনকাম। আমরা আপনাকে যেটা সাজেস্ট করবো সেটা হলো প্যাসিভ ইনকাম। ফরএভার লিভিং প্যাসিভ ইনকাম আপনাদেরকে কিভাবে দিবে সেটা নিয়েও এই আলোচনার মধ্যে ইনশাল্লাহ থাকবে। আপনি আজকের আলোচনাটা যদি মনোযোগ দিয়ে শুনেন, আমি বলবো ধরেন আপনি ফরএভার লিভিং এ কোনো কারণে আপনি সুযোগটা পেলেন না, অ্যাচিভটা করলেন না, ফরএভারে যুক্ত হতে পারলেন না, তারপরও আপনার লাইফের কোনো না কোনো পার্টি গিয়ে আমার এই আলোচনাগুলো আপনার মনে পড়তে পারে যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনেন এবং কাজে লাগতে পারে। আমি আপনাদেরকে একটা আমাদের কর্পোরেট একটা মই দেখাবো। কর্পোরেট আমাদের সমাজের অনেক অনেক ব্যক্তি যারা জব করছেন, একটু খেয়াল করেন। ঠিক আছে? আমরা কখন জব পাই? আমরা অনেক বেশি এডুকেশন যখন নেই এবং আমাদেরকে যখন শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করি, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করার পর আমরা অনেক যুদ্ধ করে, অনেক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, দেন সেখানে বিজয়ী হয়ে আমরা একটা জব পাই।
ধরেন আমি একটা জব বা আপনি একটা জব পেলেন, আমি একটা জব পেলাম, পড়াশোনা করার পর অনেক বছর পড়াশোনা আমাদেরকে করতে হয়। দেন কি করতে হবে, আমি যখন জবটা পেলাম আমার আরো এক্সট্রা এডুকেশন এবং এক্সট্রা কি লাগবে, এক্সপিরিয়েন্স লাগবে, আরো এক্সপিরিয়েন্স এবং এক্সট্রা এডুকেশন লাগবে। কেন? কারণ আমার জবের র্যাঙ্ক আপ হওয়ার জন্য আমি চিন্তা করব যে এখানে কিভাবে পদবি বাড়ানো যায়, ইনকাম বাড়ানো যায়। কিন্তু আপনি দেখেন, আপনার কিন্তু আপনি যতই এক্সপিরিয়েন্স প্রাপ্ত হন, যতই এডুকেশন মানে এডুকেশন নেন, আপনার কিন্তু এখানে একটা লিমিটেশন আছে, লিমিটেশনের বাইরে যাবে না। কোম্পানি যদি দেখে কোনো কারণে যে আপনার ইনকাম 50,000 হয়ে গেছে, কোম্পানি চিন্তা করবে 5, 7, 10 বছর পর যে আপনার জায়গায় আপনার এই টাকা দিয়ে যদি সে 3 জনকে রাখতে পারে, তাহলে আপনাকে কেন রাখবে? এটা হতেই পারে। ঠিক আছে, আমাদের সমাজে আরেক ধরনের ব্যক্তি আছে যারা বিজনেস করছেন। বিজনেসের মধ্যে এখানে কোনো এডুকেশনের প্রয়োজন নাই, নো মাচ এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন। এখানে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট হলেই হবে, তবে রিস্ক তো থাকবেই। কিন্তু আপনি দেখেন, আপনি আজকে 20 লাখ টাকা নিয়ে একটা বিজনেস শুরু করেছেন, তাহলে আপনার 20 লাখ টাকার উপরে ইনকাম হবে, 1 কোটি টাকার উপর হবে না। আপনি যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আমার বিজনেসটা আরো বড় করবো, তাহলে আমাকে আরো বেশি ইনভেস্ট করতে হবে। যত ইনভেস্ট করবো বিজনেস তত বড় হবে, যত ইনভেস্ট করবো বিজনেস তত বড় হবে। এখানে রিস্কও থাকবে, ইনভেস্ট করবো, বড় হবে, লসও হবে, লাভও হবে। এখানে এটা হবে। দেখেন পৃথিবীতে এই দুই শ্রেণীর বিজনেস বলতে আমরা কি বুঝি, কি আমি একটা মুদি দোকান নিয়ে বসছি, চায়ের দোকান নিয়ে বসছি, আমি অনলাইনে কাপড় বিক্রি করি, এটা বিজনেস। এটাও কিন্তু ওই আপনার এক অ্যাক্টিভ ইনকামের মতো। যতক্ষণ আপনি পরিশ্রম করছেন ততক্ষণ এটা আছে, পরিশ্রম বন্ধ, এটা শেষ। দেখেন পৃথিবীতে মাত্র এক ধরনের ব্যক্তি যারা কোয়ালিটিফুল লাইফস্টাইল লিড করে, তাদের বেস্ট লাইফস্টাইল, ম্যাক্সিমাম ইনকাম, লাক্সারিয়াস কার, হলিডে হোম সবকিছু তাদের আছে, যাদেরকে কর্পোরেট বলা হয়। আই রিপিট, কর্পোরেট। এবং তাদের কাছে প্রজেক্ট থাকে, প্রজেক্ট। এখন কি প্রজেক্ট? আপনি আজকে ভালো কিছু করতে চান, আমরা অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখি, আমাদের স্বপ্ন আছে, আমরা স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আমরা রাস্তা খুঁজে পাই না। আমি আপনাদেরকে বলি, আপনি আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন কখন? যখন আপনি যে কোনো একটা প্রজেক্টের মালিক হবেন। ধরেন এডুকেশন প্রজেক্ট হতে পারে, হেলথ প্রজেক্ট হতে পারে, মেডিকেল প্রজেক্ট হতে পারে, ল্যান্ড প্রজেক্ট, অনেক প্রজেক্ট আছে। এবং এই প্রজেক্টগুলো নিয়ে আপনি হিউজ ইনভেস্টমেন্ট করে যখন আপনি এখানে লোক নিয়োগ দিবেন, ঠিক আছে, একটা সিস্টেম তৈরি করবেন, আস্তে 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 আপনি গ্রো করবেন এখান থেকে, এবং আপনার লাইফস্টাইল ভিন্ন রকমের হবে। আপনি দেখেন একজন কর্পোরেট ব্যক্তি, তাদের কাছে কর্পোরেট হওয়ার জন্য তিনটা জিনিস, তিনটা পাওয়ারফুল, একজন কর্পোরেট ব্যক্তির কাছে তিনটা পাওয়ারফুল জিনিস থাকে। নাম্বার 1 হলো দ্য ডু ম্যাক্সিমাম প্রফেশনাল হায়ার। একজন কর্পোরেট ব্যক্তি, আমরা অনেকে বলি না যে আমি কর্পোরেট জব করি, তাহলে আপনি যদি জব করেন, কেউ কেউ না কেউ তো এই কর্পোরেটটা তৈরি করেছে, সৃষ্টি করেছে। তার কি পাওয়ার আছে? দ্য ডু ম্যাক্সিমাম প্রফেশনাল হায়ারিং। তারা অনেক মানুষকে হায়ার করতে পারে, অনেক মানুষকে। ঠিক আছে, যেমন আমরা যারা জব করতে চাই, হ্যাঁ, তাদের কাছে গিয়ে জব করি, জব খুঁজি। যেমন বসুন্ধরা গ্রুপের সায়েম সোবা রানভীর, সে একজন কর্পোরেট ওনার। আপনার যমুনা গ্রুপের বাবুল সাহেব একজন কর্পোরেট ওনার। পিএসপি গ্রুপের চেয়ারম্যান সুফি মিজান একজন কর্পোরেট ওনার। আবুল খায়ের কোম্পানি টোটাল কোম্পানিটা একটা কর্পোরেট ওনার। আর যারা এখানে জব করছে তারা তো জব হোল্ডার। দেখেন তাদের কাছে কি থাকে একটু খেয়াল করে, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এই বসুন্ধরা, যমুনা এগুলোতে জব করছে, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি, কিন্তু তাদের মালিকরা কিন্তু এখানে কোনো তাদের অ্যাক্টিভিটিস নাই। তাহলে তাদের কাছে পাওয়ারফুল একটা জিনিস যে তারা মানুষকে হায়ার করতে পারে, এবং তারা বিগেস্ট জব ক্রিয়েটর। এখানে দেখেন গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা আছে, দা ডু ম্যাক্সিমাম প্রফেশনাল ব্যক্তিদেরকে, উচ্চ লেভেলের ব্যক্তিদেরকে, জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে বাছাই করে তারা হায়ার করার ক্ষমতা রাখে। এবং বিগেস্ট জব ক্রিয়েটর তারা, তারা অনেক মানুষকে জব দিতে পারে, অনেক মানুষের সময় কিনে নিতে পারে। ঠিক আছে, একটা কর্পোরেট ধরেন, আপনি একটা কর্পোরেট তৈরি করলেন, আমি ছোট্ট করে এক্সাম্পল দিলাম যে আপনার এখানে 10 জন ব্যক্তিকে আপনি হায়ার করতে পেরেছেন, একজন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিদিন 8 ঘন্টা করে আপনার সময় কিনেছেন, সোজা বাংলা ভাষায় যেটা বলা হয় সময় কিনেছেন। তাহলে 10 জন থেকে আপনার 80 ঘন্টা, তার মানে আপনার ডেলি 80 ঘন্টার কাজ হলো। কিন্তু যে জব করছে তার কিন্তু 8 ঘন্টাই কাজ, সে 8 ঘন্টার বাইরে স্যালারি পাচ্ছে না, কিন্তু আপনার কাছে 80 ঘন্টার বেনিফিট যাচ্ছে। দিস ইজ কর্পোরেট পাওয়ার। দেখেন, এবং তাদের $1,000,000 ইনভেস্ট করার ক্ষমতা আছে। এই তিনটা ক্ষমতা তাদের কাছে আছে, এই জন্য তারা তাদের বেস্ট লাইফস্টাইল লিড করছে। একটা কথা আছে জানেন, যে ব্যক্তি কোনো প্রজেক্টের সাথে যুক্ত হয়ে কোনো কিছু বিক্রি করতে পারে, বিক্রি করার ক্ষমতা অর্জন করে, ওই ব্যক্তি কেনার ক্ষমতা অর্জন করে। কিভাবে এটা? কিভাবে এটা? যেমন ধরেন আপনি বসুন্ধরা কোম্পানির, বসুন্ধরা দেখবেন রুটি বিক্রি করে, এটা বিক্রি করে, সেটা অনেক কিছু বিক্রি করে, কিন্তু বসুন্ধরা মালিক
বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ, হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি করা, দেশের বাইরে তাদের বিশাল অবস্থান, সে বেচতে পারে বিধায় সে কিনতে পারে। আপনার আমার কাছে বেচার মতো কিছু নাই, এজন্য আমাদের কেনার মতো কিন্তু কিছু নাই। লজিক বুঝতে হবে, ঠিক আছে? এবার আসেন, আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি এই তিনটার মধ্যে যদি সুযোগ থাকে পছন্দ করে নেওয়ার, আপনি কোনটাকে নেবেন? অবশ্যই আপনি বলবেন ভাই আমি কর্পোরেট হতে চাই। ঠিক আছে, কর্পোরেট হতে হলে তো আপনাকে এই তিনটা জিনিস লাগবে। প্রথম হলো আপনি অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে হায়ার করার যোগ্যতা লাগবে, অনেক মানুষকে, এভারেজ ব্যক্তিদেরকে আপনি জব দেওয়া লাগবে, এবং বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করার ক্ষমতা লাগবে। আপনার কাছে একটা প্রজেক্ট থাকতে হবে, এনি প্রজেক্ট নিয়ে আপনি কাজ করার ক্ষমতা রাখতে হবে, এনি প্রজেক্ট, এবং আপনাকে মার্কেটের সাথে যুদ্ধ করে ওই প্রজেক্টটাকে চালাতে হবে। বাট আমি ওয়ার্ল্ডের যেখানে কোনো আমাদের প্রতিযোগী নাই, ঠিক আছে, আপনি যদি চান যে হ্যাঁ আমি কর্পোরেট হতে চাই, যেমন আমি নিজেকে বলতে পারবো আমি উইদাউট ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজন কর্পোরেট পার্সন, আমার কোনো ইন্ডাস্ট্রি নাই, বাট আমি একজন কর্পোরেটের মতো বেনিফিট আমি পাচ্ছি, আমি বেনিফিট পাচ্ছি। ধরেন প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মধ্যে 200 মানুষ প্রতিদিন কাজ করে বলতে তাদের নিজের জন্য সে কাজ করে, নিজের জন্য সে ফরএভার লিভিং এ বিজনেস করে। 200 ব্যক্তি ডেইলি 2 ঘন্টা করে করে, ফর এক্সাম্পল। তাহলে 200 ব্যক্তি যদি 2 ঘন্টা করে করে, আপনি চিন্তা করেন তো 400 ঘন্টা একদিনে আপনি পারবেন 24 ঘন্টা কাজ করতে একদিনে? কিন্তু আমার তো 400 ঘন্টা কাজ হচ্ছে, বিকজ অফ আমি ফরএভার বিজনেস ওনার। কেন জানেন? এই জিনিসটা হলো আমাদেরকে বুঝতে হবে। এবং ফরএভার বিজনেস ওনাররা তারাও বেস্ট লাইফস্টাইল লিড করে, ম্যাক্সিমাম মানি ইনকাম করতে পারে, লাক্সারিয়াস কার, এবং তাদের কাছে একটা প্রজেক্ট আছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রজেক্ট আছে, ঠিক আছে? বসুন্ধরা গ্রুপের মালিক তার তার জব দেওয়ার একটা লিমিট আছে। ধরেন সে 20 লাখ মানুষকে দিতে পারবে, ধরে নিলাম 1 কোটি মানুষকে দিতে পারবে, কিন্তু আমাদের এটা লিমিটেশন নাই, বিকজ অফ আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই প্রজেক্টটা নিয়ে কাজ করি, যেই প্রজেক্টটাকে বলা হচ্ছে আমরা পৃথিবীর বিগেস্ট রিক্রুটার। আমরা পৃথিবীর বিগেস্ট রিক্রুটার মানে আমি কাউকে বেতন দিতে হবে না, বাট আমি চাইলে একটা ব্যক্তিকে কাজ করার সুযোগ দিতে পারবো। এটা কারা পারে? ফরএভার লিভিং এর কাদেরকে পারবে? যারা জব করতে চায়, যারা বিজনেস করতে চায়, 2 সেক্টরের ব্যক্তিদেরকে সে আমরা দিতে পারি। এবং এই প্রজেক্ট আপনি যেটাকে বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট বলা হয়, এই বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট পাওয়ার জন্য আপনাকে 2cc অ্যাচিভ করতে হবে, 2cc অ্যাচিভ করতে হবে। ফরএভার লিভিং এর সাথে কাজ করার জন্য, ক্যারিয়ার তৈরি করার জন্য 2cc অ্যাচিভ করতে হবে। হোয়াট ইজ 2cc? আমি আবারও বলি, এই বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট নিয়ে যদি আপনি কাজ করতে চান আমার মতো করে, যেমন আমি একজন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির সন্তান, ফরএভার লিভিং আমাকে কোনো মাসে 50 লাখ, 60 লাখ, 70 লাখ, 80 লাখ, 1 কোটি টাকার উপরে কোম্পানি আমাকে বোনাস দিয়ে থাকে। আমি 1 কোটি টাকার ফরএভার লিভিং এ কি না ইনভেস্ট করিনি, ফরএভার লিভিং এ আমি কোনো ইনভেস্ট করে কাজ করছি না, বাট আমি কিন্তু কোটি টাকার উপরে ফরএভার থেকে বোনাস পাই। এবং আমি চাইলে এটাকে 2 কোটি, 5 কোটি, 10 কোটি, 100 কোটি করার ক্ষমতা এবং সুযোগ আমার আছে। এই বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্টটা নেওয়ার জন্য, অ্যাচিভ করার জন্য যে বিউটিটা আপনাকে বুঝতে হবে সেটা হলো 2cc। 2cc আপনাকে ক্লিয়ার হতে হবে, যেখানে আপনি ওনারশিপ পাবেন, নিজে নিজে প্ল্যান করতে পারবেন, আপনি চমৎকার একটা বিজনেস ক্রিয়েট করতে পারবেন। সো এটা বোঝার আগে আপনাদের মনে অনেক কোশ্চেন আছে। আচ্ছা ভাই, আমি তো ফরএভার লিভিং এর প্রোডাক্ট ভালো, ওয়ার্ল্ড বেস্ট হেলথ অ্যান্ড বিউটি প্রোডাক্ট, অনেকে বলেছেন যে হ্যাঁ ভাই প্রোডাক্ট ভালো, আমরা দেখেছি ওয়ার্ল্ডের মানে খুব ভালো, এটাকে কি বলে, বেস্ট প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে, কিন্তু আমরা তো এগুলো দোকানে দেখি না, আমরা তো এগুলা কোথাও দেখি না। আচ্ছা কেন দেখেন না? তার জন্য, বা এই সিস্টেমটার সাথে তো আমরা পরিচিতি না, আসলে এটা কিভাবে হয়। যে ধরেন আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে আপনারা যে ইনকাম করছেন, ওকে ঠিক আছে, তো এটা এই সিস্টেমের সাথে তো আমরা অনেকে জানি না। না জানলে এটা কোশ্চেন আসা স্বাভাবিক, এটা আমারও এসেছে। আমি আপনাদেরকে পড়াশোনা দিয়ে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। মার্কেটিং সিস্টেম এটার জন্য বুঝতে হবে, এটার জন্য মার্কেটিংটা কোথা থেকে কিভাবে আসছে। এই ভদ্রলোককে চেনেন না, এখানে বিবিএ পড়ছেন এমন কেউ নাই, মানে বিজনেস নিয়ে পড়াশোনা করছেন, মানে যারা এই অনার্সে, এমন কেউ নাই যে এই ভদ্রলোককে চিনেন না, যার নাম ফিলিপ কটলার। ওনার বই মুখস্থ করতে করতে পড়তে পড়তে আপনাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। ফিলিপ কটলার একটা বই আছে, বইটা পারলে আপনারা কিনে পড়বেন, মার্কেটিং 3.0, এই বইটার নাম, ঠিক আছে?
মার্কেটিং 3.0 কি, মার্কেটিং 1.0, মার্কেটিং 2.0, মার্কেটিং 3.0 যেটা আপডেটটা। চলেন আমরা মার্কেটিং এর 3.0 এটাকে ফিলিপ কটলার তার এই বইয়ের মধ্যে মার্কেটিং উনি যেটা উল্লেখ করেছেন যে মার্কেটিং এর পৃথিবীতে 3টা এরা এসেছে। ঠিক আছে, ফার্স্ট এরা, ফার্স্ট এরাটা 1920 সালের আগ থেকে 1920 সাল পর্যন্ত ছিল। সেকেন্ড এরা হলো 1920 থেকে 1950 সাল। থার্ড এরা হলো 1950 থেকে বর্তমান। এখানে সবাই মনোযোগ দিতে হবে, না হলে আপনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবেন যে আসলে সিস্টেমটা কোথায় থেকে আসলো, কিভাবে আসলো, এটা কি কেউ মন গড়া করলো, মন গড়ার মতো কোনো কিছু নো। 1950 সাল মাথায় রাখবেন, মার্কেটিং 3.0 আপডেট যেটা 1950 সাল থেকে মার্কেটিং ফার্স্ট এরা যেটা ছিল, সেখানে বলা হতো যে এটাকে প্রোডাক্ট এরা বলা হতো। বলা হইতো যে গুড প্রোডাক্ট উইল সেল ইটস সেলফ। একটা ভালো প্রোডাক্ট কেউ যদি বানায় তাহলে এটা সেল হবে, বা ভালো প্রোডাক্ট হইলে এটা সেল হবে। যেমন টমাস আলভা এডিসনের যখন বাল্ব আবিষ্কার করেছেন তখন এর আগে কেউ বাল্ব আবিষ্কার করেননি। এটা মানুষের প্রয়োজন ছিল। ঠিক আছে, বাল্ব রাতের অন্ধকারে আমাদেরকে আলো দেয়, সব এটা একটা ভালো প্রোডাক্ট, এটা কোনো মার্কেটিং দরকার নেই, কোনো কিছু দরকার নেই, এটা এমনি সারা জগৎ জুড়ে এটা বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, কিন্তু যখন আস্তে 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 বহু কোম্পানি এর সিস্টেম টেকনিক বুঝে বুঝে তারা নিজেরাও আরো আধুনিক লেভেলের, আরো অন্যান্য লেভেলের, আরো ভিন্নভাবে বাল্ব আবিষ্কার করা শুরু করে, বাল্ব বানানো শুরু করলো, তখন কিন্তু এই মানে মার্কেটটা পড়ে যায়। এবং আমি শুধু বাল্ব দিয়ে বুঝালাম, পৃথিবীতে 1920 সালের আগ থেকে 1920 সাল পর্যন্ত মার্কেটিং এর এই ফার্স্ট এরাতে বলা হচ্ছে যে একটা ভালো প্রোডাক্ট হলেই হবে। কিন্তু এটা যখন একাধিক ওই প্রোডাক্টটা, ওই ভালো প্রোডাক্টটা একাধিক কোম্পানি বানানো শুরু করলো, তখনই 1920 সাল পর থেকে মার্কেটিং এর সেকেন্ড এরা শুরু হলো, যে না এখন আর প্রোডাক্ট হলেই হবে না, এখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এরাতে চলে আসছে মার্কেট 1920 থেকে 1950। ডিয়ার অডিয়েন্স, প্লিজ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আরেকটা সুখবর দেই, এই প্রোগ্রাম শেষ পর্যন্ত যারা শুনবেন তাদের জন্য একটা ফ্রিতে ট্যুর থাকবে। আপনারা আমাদের পক্ষ থেকে, যেহেতু আপনারা সিলেক্টেড হয়েছেন, আপনারা একটা ফ্রি ট্যুর পাবেন। যারা ঘুরতে পছন্দ করেন তাদের জন্য, এটা প্রগ্রেসিভ ক্লাবের পক্ষ থেকে। ঠিক আছে, এটা প্রগ্রেসিভ ক্লাবের পক্ষ থেকে। সো আমরা সবাই একটু অবশ্যই মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত শুনবো। আচ্ছা, মার্কেটিং এর এই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এরাটা, এখানে বলা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট উইল কনভিন্স কাস্টমার টু বাই। এখানে আপনার ভালো প্রোডাক্ট হলে হবে না, একটা ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্টেরও প্রয়োজন আছে। জিনিসটা কেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বোঝাই। যেমন সানসিল্ক যখন আবিষ্কার হয়, তখন সর্বপ্রথম তাদের এই প্রোডাক্টটা, ইউনিলিভার এই প্রোডাক্টটাকে মার্কেটিং করতো ইউরোপ কান্ট্রিতে। যেমন মার্কেটিংটা এমন ছিল যে আপনি যদি ইউরোপের মেয়েরা খোলামেলা চুল দিয়ে হাঁটা চলা করে, খোলামেলা হাঁটা চলা করে, তো তাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এমনই ছিল, আমি আমার ভাষায় বলছি, যে আপনি খোলামেলা বাইরে যাচ্ছেন, খোলামেলা চুল আপনার বাইরে যাচ্ছে, যেটা হলো সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি এবং বালি আপনার চুলের স্বাস্থ্যকে নষ্ট করছে, আমাদের এই সানসিল্কটা ব্যবহার করলে আপনি কি আপনার চুলের স্বাস্থ্যটা ভালো থাকবে। ঠিক আছে, ধুমসে চলছে যেহেতু, হ্যাঁ তাদের চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকা উচিত, দরকার। কিন্তু সেম মার্কেটিং দিয়ে, তারা সেম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে কয়েক দশক পর তারা শুরু করলো মিডিল ইস্টে। এখন মিডিল ইস্টে দেখা গেছে তাদের এই বিজনেসটা খুব ভালো হচ্ছে না, একদমই ভালো হচ্ছে না। গবেষক দল পাঠালো, গিয়ে দেখে আসো কেন ভালো হচ্ছে না। তখন তারা চিন্তা করলো যে আসলে তাদের প্রোডাক্টে প্রবলেম না, প্রবলেমটা হলো অ্যাকচুয়াল ভাবে তাদের মার্কেটিং এ। কারণ মিডিল ইস্টের মেয়েরা বাইরে খোলামেলা চুল নিয়ে যায় না, হিজাব পরে যায়। সো শুধু অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা চেঞ্জ করতে হবে। অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কি হতে হবে, যে যেহেতু আপনি হিজাব পরে যাচ্ছেন, সূর্যের যে ভালো রশ্মিগুলো যেগুলো আপনার চুল পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছেন, আপনার স্কিন পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না, সো যদি ওই ভিটামিনসটাই আপনি সানসেলের মধ্যে পাবেন, ওই সুবিধাটা, ফ্যাসিলিটিটা সানসেলের মধ্যে পাবেন, এবং আপনার চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ওকে, দ্যাটস এনাফ, বিজনেস শুরু হয়ে গেল। এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এরাটা ঠিক 1950 সাল পর্যন্ত চলছিল। এরপর আর, কারণ ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হিউজ, একই প্রোডাক্টের উপর অনেক ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং মানে বিভিন্ন কোম্পানির একই সেম প্রোডাক্টস পাওয়া যাচ্ছে। চলে আসলো মার্কেটিং এর 1950 সাল থেকে থার্ড এরা, যেটাকে বলা হচ্ছে মার্কেটিং এরা। এটার নামই হলো মার্কেটিং এরা। এখানে বলা হচ্ছে দ্য কাস্টমার ইজ এ কিং, ফাইন্ড এ নিড অ্যান্ড ফিল ইট। এখানে বলা হচ্ছে যে তুমি ভালো প্রোডাক্ট হইলে হবে না, ভালো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হলে হবে না, এখানে কাস্টমার কিং, কাস্টমারকে তুমি মূল্যায়ন করতে হবে। যদি তুমি কাস্টমারকে মূল্যায়ন করতে না পারো, তোমার বিজনেস হবে না। ফর এক্সাম্পল দেখেন, এখন বিভিন্ন দেখবেন পেজগুলোর মধ্যে দেখবেন এরকম আসে যে তুমি যদি এই চশমার বাক্সটা কিনো, ঠিক আছে, তোমার জন্য আছে রয়্যাল এনফিল্ড, তোমার জন্য আছে আইফোন 5টা দিব, ফ্রিজ দিব, টিভি দিব, এই দিব, সেই দিব, ঠিক আছে, অনেক কিছু দিব, আমি কিনবো
আচ্ছা আমার যদি চশমার দরকার হয়, আমি চশমা কিনবো, তুমি আমার ফ্রিজ দিবা কেন? ফ্রিজ হয়তো বা 2 4 5 জনে পাবে, কিন্তু তার অনেক সেল হবে। মার্কেটিং 3.2। এবং আপনাদেরকে আরো বলছি, এই যে আমাদেরকে সেবা দিচ্ছে, ধরেন ফর এক্সাম্পল এই যে নগদ নগদ গত বছর জমি দিল, এর আগে বিএমডব্লিউ দিল। আচ্ছা আমার প্রয়োজন আমি ইউজ করব, সে আমাকে এগুলো কেন দিবে? আমি একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যাব, সে কেন আমাকে স্যার বলবে? সে কেন এসি লাগিয়ে রেখেছে, কেন সৌন্দর্য করে রেখেছে? বিকজ অফ সার্ভিস। আপনাকে সার্ভিস দিচ্ছে, কারণ সে ভাবছে আপনি মার্কেটিং এর মধ্যে সার্ভিসটাই হলো সবচেয়ে কিং। আপনাকে যদি সে স্যাটিসফাই রাখতে পারে, তাহলেই এখানে বিজনেসটা করতে পারবে। আপনাকে যদি স্যাটিসফাই করতে পারে, আজকে কেন আপনাকে ধরেন বিভিন্ন দেখবেন আপনাকে সিম কোম্পানি বারবার একই জিনিস রিমাইন্ড করছে, এটার উপর অফার আছে, এটা অফার আছে, তো আপনাকে এটা করলে এটা দিব। যেমন আপনি আড়ঙ্গে আড়ঙ্গে যান, এগোরাতে যান, আপনি এর পরবর্তীতে মিনা বাজারে যান, বিভিন্ন সুপার শপ এবং আড়ঙ্গের মধ্যে শপিং করলে 10,000 টাকা শপিং করলে একসাথে আপনাকে একটা কার্ড দিবে। কেন? আপনাকে সে ডিস্ট্রিবিউটর বানিয়ে নিচ্ছে, আপনাকে সে রেজিস্টার্ড কাস্টমার করে নিচ্ছে। বাটার মধ্যে যাবেন, রেজিস্টার্ড কাস্টমার করে নিচ্ছে। আপনি যদি এরপরে আপনার প্রোডাক্ট কিনেন, তার উপর একটা পয়েন্ট দিবে, পয়েন্টের উপর আবার ছাড় দিবে। এই যে আপনাকে ধরে রাখার, আপনাকে ফ্যাসিলিটি দেওয়ার যে সিস্টেমটা আসলো, দিস ইজ মার্কেটিং 3.0 এবং দিস ইজ মার্কেটিং এরা। এই সিস্টেমটা 1978 সালে ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনালের যিনি মালিক, একক মালিক রেক্সমন, উনি চিন্তা করলো কাস্টমারদেরকে যদি প্রায়োরিটি দেওয়া যায় তাহলে এখানেই বিজনেস করা যায়। আচ্ছা পৃথিবীতে কোনো কোম্পানি তো কাস্টমারদেরকে ইনকামের সুযোগ দিচ্ছে না। আমি ধরেন 20 বছর লাক্স ব্যবহার করলে, যদি 20 বছর পর সকল প্যাকেট নিয়ে গিয়ে লাক্স কোম্পানিতে আমি জমা দিই যে ভাই আমার একটা ব্যবসা করে বা চাকরির সুবিধা দেন, আপনাদের 20 বছর লাক্স ব্যবহার করেছে আমি এবং আমার ফ্যামিলি, নো, দিবে না। বরঞ্চ যদি 20 বছর পর দাম বাড়ে, আমাকে দাম বাড়তে দিয়ে কিনতে হবে। বাট ফরএভার লিভিং চিন্তা করলো, আমি যদি কাস্টমার ফ্যাসিলিটি এভাবে দেই যে আমার কাস্টমার আমার প্রোডাক্ট ইউজ করে সে শুধু এখানে কাস্টমারই থাকবে না, সে একটা মালিকানা বা অংশীদারিত্ব নিয়ে সে চাইলে আমার এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবে, ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারবে। এবং এই ক্যারিয়ারটা শুধুমাত্র মানে শর্ট টার্ম না, লং টার্ম, লাইফ টাইম এবং জেনারেশন সেভ। যদি আমি এই ফ্যাসিলিটি দিতে পারি তাহলে কেমন হয়? ঠিক যেমনটি কথা তেমনটি কাজ 1978 সাল থেকে শুরু করে দেয় কাস্টমারদেরকে ফ্যাসিলিটি দেওয়া। দিস ইজ মার্কেটিং 3.0। আপনাকে বুঝতে হবে, মানে আপনি যদি আপনার এই সম্পর্কে ধারণা না থাকে, ধারণা নিতে হবে। কারণ বর্তমান মার্কেটিংটাই হলো মার্কেটিং এর মানে কাস্টমারদেরকে ভ্যালু ক্রিয়েট করা, কাস্টমারদেরকে ভ্যালু দিতে হবে। আর কোম্পানি ভ্যালু কিভাবে দিচ্ছে দেখেন, আমি ফরএভারে একজন সাধারণ কাস্টমার ছিলাম, আজকে এই কোম্পানি থেকে আমি 2.5 লক্ষ মান্থলি ইনকাম করছি এবং পৃথিবীতে 1টা 2টা দেশ না, 18টা কান্ট্রি থেকে ইনকাম করছি। দিস ইজ মার্কেটিং এর এবং মার্কেটিং 3.0। তাহলে আপনি যদি এমন একটা কাজের সুযোগ পান যেখানে আপনি আপনার মার্কেটিংটা কিভাবে করবেন, একটা মানুষ শুধু ইউজ করবে না, আমি সারা জীবন কোলগেট, আমি সারা জীবন পেপসোডেন্ট দিয়ে দাঁত মাজলে আমার 2 পয়সা লাভ হবে না। বাট আমি যদি ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট টুথজেল ব্যবহার করি, তাহলে আমি এখানে একটা ব্যবসা করতে পারবো। আমি যদি ফরএভার লিভিং এর কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি, আমি এখানে ব্যবসা করতে পারবো। নট অনলি বিজনেস, এখানে আমার ক্যারিয়ার আছে। নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমি আপনাদেরকে দেখেন মার্কেটিং এর 1.0 এর মধ্যে বলা হচ্ছে 4P, প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্রমোশন, প্লেসমেন্ট। যারা বিবিএতে পড়েন তারা অবশ্যই জানেন। মার্কেটিং 2.0 তে বলা হচ্ছে কাস্টমার ওরিয়েন্টেড, কাস্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট। মার্কেটিং 3.0 তে বলা হচ্ছে ভ্যালু ড্রিভেন মার্কেটিং। তুমি কাস্টমারদেরকে ভ্যালু দিতে হবে, শুধু কাস্টমারদেরকে রাইট বললে হবে না, তুমি কাস্টমারদেরকে ভ্যালু দিতে হবে। এবং পৃথিবীর মধ্যে যদি আমি বলে থাকি যে ভ্যালুটা সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন যে কোম্পানিটা, সে কোম্পানিটার নাম হলো ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনাল। যেমন আমি ফরএভার লিভিং এর একজন কাস্টমার থেকে আজকে ফরএভার বিজনেস ওনার হয়ে গেল। কেমন ওনার হয়েছে জানেন? চলেন আমি একটু আপনাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই আমি কেমন ওনার। ঠিক আছে, যেমন আপনি দেখেন এখানে রবার্ট টি কিওসাকি, উনি পৃথিবীর মধ্যে একজন বেস্ট রাইটার এবং ধনীর মধ্যে একজন, টপ ধনীর মধ্যে একজন, একজন ইনভেস্টর, যিনি একজন নেটওয়ার্কার। রবার্ট টি কিওসাকি, ওনাকে নিয়ে জাস্ট আপনি উইকিপিডিয়াতে দেখবেন উনি কত বড় মাপের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একজন পার্সন, এবং উনি আমাদের মতো একজন নেটওয়ার্কার। ওনার একটা বই আছে রিচ ড্যাড পুয়ার ড্যাড। উনি রিচ ড্যাড পুয়ার ড্যাড এর মধ্যে
ক্যাশ ফ্লো কোয়ান্টাম একটা চ্যাপ্টার আছে, ওখানের মধ্যে উনি EVSI একটা ক্যাশ ফ্লো কোয়ান্টাম একটা সাজিয়েছেন, যে পৃথিবীর মধ্যে যত মানুষ ইনকাম করে তাদেরকে 4 ভাগ করেছেন। যে পৃথিবীর মধ্যে মানুষের 4 ভাগে ইনকাম করে, যেমন এক ভাগ হলো মানে এমপ্লয়, আরেক ভাগ হলো মানে সেলফ এমপ্লয়। এমপ্লয় মানে কি, ইউ হ্যাভ এ জব, আপনার একটা জব আছে। আর সেলফ এমপ্লয় মানে ইউ ওন এ জব, আপনি একটা জব তৈরি করেছেন, যেমন একটা দোকান শুরু করেছেন, একটা কাপড়ের বিজনেস শুরু করেছেন, একটা ফেজের একটা ব্যবসা শুরু করেছেন, এটাও জব, বাট আপনি নিজের জব, এখানে অ্যাক্টিভ ইনকাম। ঠিক আছে। বিজনেস ওনার কারা, যে একটা সিস্টেম একটা প্রজেক্ট তৈরি করেছে, একটা প্রজেক্ট নিয়ে একটা সিস্টেমে কাজ করে। ইনভেস্টর কারা, যাদের অলস মানি আছে, কোটি 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 হাজার কোটি ডলার অলস মানি আছে, তারা কি করে এগুলোকে ইনভেস্ট করে তারা ইনকাম করে। পৃথিবীতে বলা হচ্ছে এবং এস বাম সাইডের, এটা মাত্র 95, সারা পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তাদের মধ্যে 95% মানুষ এবং এস এর মধ্যে, আর মাত্র 5% মানুষ হলো 5। এবং সারা পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে এই সম্পদের মাত্র 5% হলো এবং এস এর কাছে। ডান দিকে বি এবং আই এর কাছে 95% সম্পদ আছে, কিন্তু এরা মাত্র সংখ্যায় 5%। আচ্ছা, এরা কি করে জানেন? সিস্টেম তৈরি করে। যেমন টিকটিকি এবং মাকড়সার একটা গল্প বলি আপনাদেরকে, সহজে বুঝবেন। টিকটিকি দেখবেন সারাদিন একদম, আপনি ধরেন আমি আমাদের মতো করে বলি যে সকাল থেকে সন্ধ্যা, হ্যাঁ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে ঘুরবে ফিরবে, সে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে খাবে, খাওয়ার জন্য সে ছুটাছুটি করবে। মাকড়সা এই কাজটা করে না। তো একদিন টিকটিকি মাকড়সাকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা তুমি যে সারাদিন বসে বসে জাল বুনতেছো, এই যে কাজ করতেছো, খাবার করছো না, শুকিয়ে যাচ্ছ, তুমি তো মারা যাবা, বোকার মতো কাজ করতেছো কেন? টিকটিকি মাকড়সাকে বলতেছে। মাকড়সা হেসে বলতেছে, না আমি বোকার মতো কাজ করতেছি না, আমি এমন একটি কাজ করছি, এমন একটা সিস্টেম তৈরি করছি, আমি জাল বুনছি, যে তুমি দেখো প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাবার খুঁজতে নামো এবং খাবারের সন্ধানে বের হও। পরবর্তী দিন তুমি খাবার কতটুকু পাবা কতটুকু পাবা না তুমি জানো না, কিন্তু বাট আমি একটা জাল বুনছি, যে আমি কখনো আমার আমার গোত্র কখনো খাবারের পিছনে ছোটে না। আমরা এমন একটা সিস্টেম তৈরি করি, জাল তৈরি করে, যেন খাবার আমাদের কাছে এসে ধরা দেয়। এবং আমি জাল তৈরি করতে হয়তো আমার কষ্ট হচ্ছে, আমি শুকিয়ে যাচ্ছি, বাট যখন থেকে তৈরি হবে তখন থেকে আমি রিল্যাক্স, আমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রিল্যাক্স, খাবার আমার কাছে আসবে। কিন্তু টিকটিকি তুমি কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাজ করে যেতে হবে। দিস ইজ বিউটি অফ বিজনেস প্রজেক্ট, দিস ইজ বিউটি অফ বি এবং আই। তাহলে আপনাকে বাছাই করতে হবে, আপনি কি টিকটিকির মতো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করবেন, না মাকড়সার মতো সিস্টেম তৈরি করবেন 2-4-5 বছর, এরপরে আপনি একটা বেটার লাইফ স্টাইলে যাবেন, যেটা ফরএভার লিভিং এর অ্যাপিওরা যে কাজটা করছে। এই বেটার লাইফ স্টাইলে যাওয়ার জন্য আমি আপনাকে সাজেস্ট করব না, সাজেস্ট করবো হলো ইনক ম্যাগাজিন থেকে আমি একটা রেফার নিয়ে এসেছি। ইনক ম্যাগাজিন, উইকিপিডিয়াতে দেখবেন, ইনক 1983 দ্য কোম্পানি ওয়াজ নেমড নাম্বার 6 আমেরিকার 500 লিস্টেড অফ দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং প্রাইভেট কোম্পানি হলো ফরএভার লিভিং। ফোর্বসে যেটা আসছে 1993 সালে ইউএস এর সেকেন্ড লার্জেস্ট কোম্পানি। কত বড় কোম্পানি, আপনি চাইলে আপনার চমৎকার একটা ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারবেন। এবং যেই মহান ব্যক্তিটি এই স্বপ্ন দেখেছেন, সে 1978 সাল থেকে 47 বছর যাবত হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন পূরণ করছেন একটা থিওরির মাধ্যমে। ঠিক আছে, একটা থিওরির মাধ্যমে, সেটা হলো বাই হেল্পিং আদার্স গেট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট, ইউ গেট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট। কত চমৎকার যে তুমি অপরকে হেল্প করলে, সাহায্য করলে, মানে আরেকজন ব্যক্তি কি চায় তুমি তার চাহিদা পূরণ করে দিলে তোমারটা অটোমেটিক পূরণ হয়ে যাবে। যেমন ধরেন আমি আমার টিমের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে, বেশি না, আমি 4-5 জন ব্যক্তিকে লাখ টাকা ইনকামে পৌঁছে দিয়েছি, কোম্পানি আমাকে তার দ্বিগুণ আমাকে দিচ্ছে, জাস্ট এনাফ। আমি কাউকে 2 লাখ ইনকামে পৌঁছে দিলে আমাকে কোম্পানি 4 লাখ দেবে, আমি কাউকে 2.5 লাখ ইনকামে পৌঁছালে কোম্পানি আমাকে 5 লাখ দেবে। কত চমৎকার দেখেন, আমার কারণে অন্যজন উঠছে এবং আমি নিজে উঠছি। এই থিওরিটা নিয়ে র্যাক্স 1978 সালে যদিও যাত্রা শুরু করে, কিন্তু 62 সাল থেকে এটার কার্যক্রম শুরু হয়। তার মানে আমাদের এখানে বহু জনের জন্ম হয়নি, আমাদের মায়ের অনেকের বাবার জন্ম 1962 সালে হয়নি। তার মানে ফরএভার লিভিং আমাদের জন্মের বহু বহু বছর আগে। আচ্ছা, আমরা কি করছি? জাস্ট আমাদের কাছে কোন প্রজেক্ট আছে পৃথিবীতে? জানেন, একটা কথা আছে, আপনি কখনো টাকার পিছনে ছুটলে টাকা আসবে না, আপনি সিস্টেমের পিছনে ছুটতে হবে, আপনি সমস্যা সমাধানের পিছনে ছুটতে হবে, তাহলে টাকা আসবে। সমস্যা সমাধান। বিল গেটস যখন মাইক্রোসফট আবিষ্কার হয়নি তখন কম্পিউটারে চালাতে খুব কষ্ট, মানুষের খুব কষ্ট হতো, মানুষ খুব কঠিন ছিল। উনি চিন্তা করলো যে এই জায়গাটাকে কিভাবে আমি
নর্মালাইজ করা যায়, কিভাবে সহজ করা যায়, এই চিন্তা করে, এই সমস্যা সমাধানের চিন্তা করেই আজকে উনি পৃথিবীর বিখ্যাত ধনী এবং সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ধনীর তালিকা নাম্বার 1 যিনি ছিলেন বিল গেটস। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যারা সমস্যার সমাধান নিয়ে কাজ করেছে একমাত্র তারাই পৃথিবীতে ভালো অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে। এবং পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় দুইটা সমস্যা নিয়ে আমরা কাজ করি, একটা হলো হেলথ প্রবলেম আর একটা আনএমপ্লয়মেন্ট। হেলথ, আচ্ছা আপনি সুস্থ থাকতে চাইবেন না কবে থেকে বলেন? কিয়ামতের আগ পর্যন্ত মানুষ সুস্থ থাকতে চাইবে। আজ থেকে 1000 বছর পরেও মানুষ হাড় নিয়ে জন্মাবে, হাড় নিয়ে জন্মাবে, চোখ নাক মুখ সবকিছু নিয়ে জন্মাবে, মানুষ সুস্থ হতে চাইবে। এবং দিন দিন মানুষ অসুস্থতার পথে পা দিচ্ছে, মানুষ অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে 50 বছর আগে এত রোগ ছিল না। আজ থেকে 30 বছর আগে গ্যাস্ট্রিকের কথা শুনলো মানুষ ভয় পেত, আর আজকে পেট মানে বাচ্চা পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার 3 ঘন্টা পরে বলে বাচ্চার গ্যাস, পেটের মধ্যে গ্যাস। বুঝতে পারতেছেন যে আমরা রোগ দুনিয়াতে আসার আগ থেকে। তাহলে আমরা পৃথিবীর মধ্যে এমন একটা সেক্টর নিয়ে কাজ করছি যে সেক্টরটা সারা জীবন কিয়ামতের আগ পর্যন্ত প্রয়োজন এবং এটা এসেনশিয়াল একটা পার্ট, এটা মানুষের লাগবে। করোনার সময় আমি ফরএভার থেকে আমি দেখেছি বহু পাবলিক ইউনিভার্সিটির পোলাপান মানে সুইসাইড করছে, ফ্রাস্ট্রেশনে চলে যাচ্ছে, হতাশ হয়ে যাচ্ছে, কত নিউজে দেখছি। ওই সময় আমি মাসে 1 লাখ টাকার উপর ইনকাম করেছি। করোনা 2020-এর সেপ্টেম্বর আগস্ট থেকে, 20 আগস্ট থেকে করোনার সময় মাসে 6 ডিজিট প্লাস আর্ন করেছি। কেন? কারণ আমি ওই করোনাতে মানুষ 5 কেজি চাল কিনতে যদি 2-3 বার ভাবে, ঠিক আছে, আমাদের প্রোডাক্ট কিনতে 3 বার ভাবে নাই, একবারও ভাবে নাই, কারণ এটা তার নিড। যে প্রবলেম, যে ভুক্তভোগী সে এটা তার নিড মনে করে। আর আনএমপ্লয়মেন্ট তো আছে জগৎ জুড়ে, মানুষ কিছু করতে চায়, মানুষ কিছু করতে চায়, সে সুযোগ আমি দিতে পারি, কারণ আমি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বিগেস্ট যে রিক্রুটার প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি সেই ফ্যাসিলিটি কোম্পানি আমাকে দিয়েছে। ওকে, আপনারা মনে করতে পারেন ভাই আমরা কি তাহলে প্রোডাক্ট সেল করব? নো, কোম্পানি সব রেডি করে রেখেছে ভাই। অফিস সারা সারা পৃথিবীতে 10,000 অফিস আছে, পৃথিবীর 140টা দেশের নিজস্ব ভবনের উপর অফিস, 181টা দেশে কোম্পানির অফিস আছে। বাংলাদেশের সেগুনবাগিচা আমাদের শিল্পকলা একাডেমির পাশে ফরএভার লিভিং এর অফিস, সেখান থেকে সারা বাংলাদেশে মনিটরিং করা হয় এবং আমাদের প্রোডাক্টগুলো সারা পৃথিবীতে মার্কেট তৈরি করা আছে। আপনি শুধু আপনি সেল করার আপনার কাজ না, আপনার কাজ হলো রিকমেন্ডেশন, সুপারিশ করা, সুপারিশ, ভালো ভালো লেগেছে ভালো লাগাটাকে শেয়ার করা, এই সুপারিশ করে আপনি ফরএভার লিভিং একটা বিজনেস এস্টাবলিশ করতে পারবেন। বিকজ অফ বাংলাদেশের মধ্যে 20 কোটিরও বেশি মানুষ আছে, একটা এই ছোট্ট এই দেশে অনেক মানুষ, প্রত্যেকটা মানুষের এভরিওয়ান নিড গুড হেলথ অ্যান্ড গুড ইনকাম, প্রত্যেকেরই দরকার। এবং দুইটা জিনিস নিয়ে আপনি রিকমেন্ডেশন দিতে পারবেন। এই রিকমেন্ডেশনের মাধ্যমে আপনি চমৎকার একটা বিজনেস এস্টাবলিশ এখান থেকে করতে পারবেন। সো বিল গেটসে এই সিস্টেমকে বলেছেন কি দেখেন, একটা এক সাংবাদিক এর কোশ্চেনের অ্যান্সারে যে ইফ আই উড বি গিভেন এ চান্স টু স্টার্ট অল ওভার দ্য গেম আই উড চুজ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং। যদি আমি আবার কখনো শুরু থেকে শুরু করার যদি সেরকম সুযোগ হয় বা আমার যদি সে পরিস্থিতি দাঁড়ায়, আমি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সাথে কাজ করব। বিকজ অফ এখানে মানুষ টাইম লেভারেজ দ্রুত হতে পারে, টাইম লেভারেজ হয় এখানে, মানুষ নেটওয়ার্কিং করে কাজ করতে পারে, এখানে মানুষ দ্রুত ভালো করার পসিবিলিটি থাকে। এবং এটা নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, ডক্টর এপিজে আবুল কালাম স্যার। নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইজ দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং বিজনেস অফ 21st century which must be joined by every young man and woman globally. প্রত্যেক মানুষ নেটওয়ার্ক, প্রত্যেকটা মানুষের নেটওয়ার্ক আছে এবং এই জন্য আপনি চাইলে এই নেটওয়ার্কটাকে কাজে লাগাতে পারবেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর মাধ্যমে। এবং 21 শতকে আপনি যদি কোনো না কোনো নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত না হন, অবশ্যই আপনি আপনার বেস্ট আপনি আপনার লাইফ লিড করতে পারবেন না। এবং আমি আপনাকে যে কোম্পানির কথা বলছি, ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনাল, সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোম্পানি, যে কোম্পানিটার হেড অফিস আমেরিকার স্কুটেল অ্যারিজোনাতে, সাবেক বিশ্ব ব্যাংকের হেড অফিস, এবং যেটাকে বলা হয় দ্য গ্রেটেস্ট অপরচুনিটি হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, যা গ্রেটেস্ট অপরচুনিটি হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ফরএভার লিভিং সারা পৃথিবীতে অফিস আছে, সারা পৃথিবীতে। আমাদের যাদের কনফিউশন আছে, আপনি ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস গ্লোবাল অফিস বা অল অফিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড লিখে সার্চ দিবেন, দেখেন কত বড় বড় অফিস ভাই,
কত বড় বড় অফিস, এই যে জাপানের 54 তলা অফিস ফরএভারের নিজস্ব, ঠিক আছে। এই যে তুরস্কের আমার পছন্দের একটা অফিস তুরস্কের মধ্যে, পর্তুগাল অফিস, ঠিক আছে, আপনার নিউজিল্যান্ডের অফিস, নাইজেরিয়ার মধ্যে অফিস, আপনার সেনেগালের মধ্যে অফিস ফরএভার, পানামাতে অফিস, অনেক দেশে যেগুলো আমরা জীবনে নামও শুনিনি, কত দেশের মধ্যে ফরএভার লিভিং এর অফিস আছে। আপনি এবার বুঝতে চাচ্ছেন, হ্যাঁ ভাই সবকিছু বুঝলাম, 2cc কি, হোয়াট ইজ 2cc, হোয়াই 2cc, বেনিফিট অফ 2cc। আমি আপনাদেরকে 2cc এর বেনিফিট দিয়ে আগে শুরু করব। আপনি যখন 2cc অ্যাচিভ করতে পারবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, তাহলে আপনি ফরএভার থেকে 10 ধরনের ইনকাম শুরুতে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। 10 ধরনের ইনকামের সাথে আপনি পরিচিত হবেন। 10 ধরনের ইনকাম আপনার জেনারেট হবে। নাম্বার 1, রিটেল প্রফিট, পার্সোনাল বোনাস, ভলিউম বোনাস, লিডারশিপ বোনাস, জ্যাম বোনাস, আর্ন ইনসেনটিভ, মানে গাড়ি কেনার জন্য, গাড়ি মেনটেন করার জন্য কোম্পানি আপনাদেরকে টাকা দিবে এক্সট্রা। প্রফিট শেয়ার, মানে কোম্পানি সারা পৃথিবীতে 1 বছরে যে প্রফিট করে চেয়ারম্যানে, ওই চেয়ারম্যানের প্রফিট থেকে আবার আমাদেরকে শেয়ার করে থাকে। এবং এটা কেমন হয় জানেন? $1,000,000,000 দেখাবো আপনাদেরকে, সেই গল্পটাও বলবো যে কেমন হয় সেটা। ফরএভার টু ড্রাইভ, যেমন আমরা যারা এখানে আছি, যে অনেকে চিন্তা করছি আমার যদি একটা গাড়ি হতো, আমি যদি পার্সোনাল কার মেনটেন করতে পারতাম, নো টেনশন, ফরএভার লিভিং আপনি 1.5-2 বছর করলে কোম্পানি থেকে গাড়ি, হয়তো কোম্পানি আমাদেরকে গাড়ি দেয় না, গাড়ির টাকা দিয়ে দেয়, ঠিক আছে। যেমন আমাদেরকে টাকাটা কিভাবে দেয়, আমাদেরকে প্রথম লেভেলে 14,40,000, দ্বিতীয় লেভেলে 21,60,000 এবং তৃতীয় লেভেলে 28,80,000 টাকা, ঠিক আছে, দিয়ে থাকে। এবং ডলারের মান যখন ভালো হবে টাকা আরো বেশি বেড়ে যাবে। ওকে, তো সেক্ষেত্রে আপনি 3 ভাবে ফরএভার লিভিং থেকে মানে কার বোনাসটা পেয়ে থাকবেন। যারা গ্লোবালি ঘুরতে পছন্দ করেন, দেখেন ফরএভার লিভিং আমাদের লাস্ট গত কয়েকদিন আগে প্যারিসে গ্লোবাল ট্যুর হয়েছে, আগামী বছর দুবাইতে হবে। এবং আপনাদেরকে বলে রাখি, দুবাইতে প্রগ্রেসিভ ক্লাবের একদল ব্যক্তি যাবে শুধু গ্লোবাল র্যালিতে। এবং কোম্পানি আমাদেরকে আসা যাওয়া বিমানের, বিজনেস ক্লাসের বিমানের টিকিট, খাবার দাবার থেকে শুরু করে 5 রাত সেখানে থাকা এবং $500 আমাদেরকে পকেট মানি হিসেবে দিয়ে থাকে। $500 থেকে আমাদেরকে ফার্স্ট আপনার $7,200 পর্যন্ত কোম্পানি, $12,700 পর্যন্ত কোম্পানি পে করে থাকে আমাদেরকে বিভিন্ন লেভেলে। আপনি 5 থেকে 7 রাত পর্যন্ত সেখানে কোম্পানি আমাদেরকে রাখবে, ঠিক আছে। ফরএভার লিভিং এ যারা বিশ্ব ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন তাদের জন্য একটা চমৎকার অপরচুনিটি। আসেন চেয়ারম্যান বোনাসের আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই, যে ফরএভারে 2cc, একটা ব্যক্তি 2cc অ্যাচিভ করে তার লাইফ কতটা চেঞ্জ করতে পারে, এমন সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার গল্প আছে। প্রগ্রেসিভ ক্লাবেও অনেক গল্প আছে। আমি আমার সবচেয়ে ভালো লাগার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা গল্প আপনাদেরকে শেয়ার করছি, ঠিক আছে। শুধু আপনার মনোযোগ সহকারে দেখেন। এই ভদ্র মহিলা যার সামনে একটা কম্বো প্যাক আছে, ঠিক আছে, 2cc-র একটা কম্বো প্যাক আছে, যিনি একটা টেবিলের মধ্যে প্যাকটা রেখেছেন এবং বাহিরে মানে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে পাশে, ওনার ঘর। আচ্ছা বলেন তো, ওনার সম্পর্কে যদি আমি আপনাকে 3 লাইন লিখতে বলি, কি লিখবেন আপনি? ভাই মহিলাকে দেখতে অনেক কালো, কুচকুচে কালো, অনেক কেমন যেন লাগে, তাই না? চলেন ওনার পরিচয়টা একটু জানি। উনি 2012 সালে ফরএভার লিভিং সাথে যাত্রা শুরু করেন। নাম হলো নকভিল সেলুকু, সাউথ আফ্রিকার একজন নাগরিক। প্রথম মাসে উনি 390 র্যাঙ্ক ইনকাম করে, যেটা বাংলাদেশি টাকা 1794 টাকা। বাট এটাই গল্প, এটা বলার জন্য আমি বলছি নো। প্রথম মাসের ওনার ইনকাম আর আজকের ওনার অবস্থান দেখেন। আমি ওনার আগের ছবি আর বর্তমান ছবি দেখেন, ক্যান ইউ কম্পেয়ার করতে পারছেন? আচ্ছা আসেন, কেন ওনার এই পরিবর্তনটা হলো? উনি ফরএভার লিভিং থেকে প্রফিট শেয়ার বাবদ, এটা মান্থলি টাকার বাহিরে, বোনাসের বাহিরে প্রতি বছর প্রফিট শেয়ার দেওয়া হয় কোম্পানি অ্যাচিভারদেরকে। তো মান্থলি বোনাসের বাহিরে উনি 2016 সালে একটা চেক পেয়েছেন $29,702, যেটা বাংলা টাকায় ওই সময়কার 25,24,670 টাকার সমান। একটা চেকে 3 বছরের মাথায় এক চেক, 4 বছরের মাথায় এক চেক পেয়েছে। আমরা আমাদের অনেক সারা জীবনের সঞ্চয় হয়তো অনেকের এমনই হয়। এবার আসেন, আরেকটা চেক পেয়েছে 2017 সালে $2,09,547, $2,00,000 নট টাকা, যেটা বাংলা টাকায় 1,74,78,00,000 টাকার বেশি হয়েছে। ঠিক 2018 সালে উনি আরেকটা চেক পেয়েছেন $6,15,000, যেটা $5,23,00,000 টাকার উপরে। 2019 সালে $4,82,000 চেক পেয়েছেন, যেটা $4 কোটি টাকার উপরে একটা চেকে। করোনার মধ্যে
যেখানে মানুষ না খেয়ে, যেখানে মানুষের চাকরি চলে যায়, ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়, ঠিক আছে, ওই জায়গাতে উনি চেক পেল $4,67,000, যেটা প্রায় 4 কোটি টাকার কাছাকাছি এক চেকে, মান্থলি বোনাসের বাইরে। ইমাজিন করতে পারেন? শুধু উনি 2025 সাল পর্যন্ত টানা চেক পেয়েছেন, আমি সেগুলো গেলাম না, প্রথম 5 বছরে শুধু 15 কোটি টাকা উনি চেক বাবদ পেয়েছেন, 15,34,26,700 টাকা। ভাই অবাক হবেন না, এটা আলাদিনের চেরা গোনা, এটা আলাদিনের চেরা গোনা। এটা উনি অ্যাচিভ করেছেন, কাজ করেছেন। আর এটা পেয়েছেন কি দিয়ে? ওনার স্টার্ট, একটু আমি পিছনে যাই, দেখেন স্টার্ট কি দিয়ে। দেখেন ওনার সামনে একদম ওনার প্রথম, দেখেন স্টার্ট কি দিয়ে হয়েছে? এই কম্বো প্যাকটা দিয়ে হয়েছে, 2cc দিয়ে হয়েছে। এই 2cc-র মাধ্যমে আজকে শুধু ওনার না, আর এটা তো একটা গ্লোবাল স্টোরি, এমন গ্লোবাল হাজার হাজার স্টোরি আছে, লক্ষ লক্ষ স্টোরি আছে, ইভেন প্রগ্রেসিভ ক্লাবে স্টোরি আছে, এমন অসংখ্য স্টোরি আছে আজকে যাদেরকে আপনারা আপনাদের বাইবা নিয়েছে। অনেকেই হয়তো বা এখনো পড়াশোনা রানিং, পড়াশোনা করছে, তাদের ইনকাম মাসে 1.5 থেকে 2 লক্ষ টাকা। ঠিক আছে, ওদের গল্পটাও এর চেয়ে আরো কঠিন, শুধু একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আলাদিনের চেরাক পায়ে যায় নেই। ঠিক আছে, নকবিল সেলুকু এই ভদ্র মহিলা বলেছেন তার একটা গ্লোবাল র্যালিতে 2017 সালে, বলেছেন যে আমি শুরু করার সময় আমার পরিবারের সিদ্ধান্ত জানতে চেয়েছিলাম, যেমন আজকের পরে আপনারা জানতে চাইবেন, অনেকের সিদ্ধান্ত জানতে চাইবেন, কিন্তু তারা পরিবার সম্পর্কে কিছুই জানে না। মানে আপনি ডক্টর হতে চাচ্ছেন আর আপনার নানিকে জিজ্ঞেস করতেছেন, আচ্ছা আপনি একটু পরামর্শ দেন আমি কিভাবে ডাক্তার হব। আপনার নানি স্কুলের কাজ দিয়ে হয়তো বা যায়নি কখনো। মানে এমন হবে আর কি আমাদের অনেকের সাথে, যিনি যে বিষয় জানে উনাকে ওই বিষয় জিজ্ঞেস করতে হবে, তা না হলে উনি আপনাকে কখনো পরামর্শ দিতে পারবে না। যেমন আমি যেটা জানি সেটা আপনি, সেটার পরামর্শ আমি দিতে পারবো, অন্য কিছুর পারবো না। কিন্তু উনি বলেছেন যে আমার পরিবারের সিদ্ধান্ত জানতে চেয়েছিলাম, আমাকে সাপোর্ট করেনি। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে বলেছিল এগুলো ভালো না, কেউ এগুলো পারেনি, তুমিও পারবে না, সরে আসো, বাস শেষ। আপনি জানেন আমাদের স্বপ্ন ভাঙার জন্য সবচেয়ে বড় আমাদের শত্রুকে, ঘরের মানে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার এবং কাছের বন্ধু, স্বপ্ন ভাঙার জন্য। কিন্তু তারা জানে না তারা আমার স্বপ্ন যে ভেঙে গেছে, আমার স্বপ্ন যে ভেঙে গেছে। আজকে আমার ফ্রেন্ড সার্কেল, আমি যেটাকে ইনকাম ট্যাক্স পে করি, এই টাকা তারা অনেকে ইনকামও করে না, বাট তারা কোনো একদিন আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিল, দরকার নাই, এগুলো পারবা না, এগুলো হবে না, এগুলো এটা সেটা। শুধু আমি আমার বিবেকটাকে মূল্য দিয়েছি, আমি আমার বিবেকটাকে, আমার বুদ্ধিটাকে, আমার সিদ্ধান্তটাকে আমি প্রায়োরিটি দিছি, দেন আমি আজকে এখানে। অনলাইনে কাজ অনেক কঠিন, এগুলো পারবা না। সর্বশেষ আমার বড় ভাই আমাকে না করেছিল, অনেকেই শুনে হেসে উঠেছিল, আমাকে ছোট করেছিল, আমি একটু দ্রুত যাচ্ছি। এটাই সত্য যে আমি আমার সিদ্ধান্ত অটুট ছিলাম, তাই আজকে আমি বিজয়ী। ওনার একটা কথা আমার খুবই ভালো লেগেছে, যে মানুষ যেভাবে তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তি আশা করে তা সত্যি উন্মাদের পরিচয় বহন করে। আরে ভাই আমাদের অ্যাটিটিউড এমন যে আজকে রাতের মধ্যে আমাদেরকে বিশাল কিছু হয়ে যেতে হবে, নো, একদিনে কোনো কিছু হয় না। আপনাকে সিস্টেমের সাথে চলতে হবে, প্রগ্রেসিভ ক্লাব আপনাকে মেন্টরশিপ দিবে, আপনাকে গাইডলাইন করবে, ডে বাই ডে আপনি এখানে ভালো করবেন। এবং দ্য স্ট্রাগল ইজ রিয়েল, মনে রাখতে হবে পরিশ্রম করেই যে কোনো কিছু আদায় করতে হয়। দেখেন আজকে ওনাদের অনলাইন বিজনেস, বাসার এই সেটআপমেন্ট দেখেন। ঠিক আছে, মহিলা আজকে বাসায়, আগে ছবি আর এখন ছবি মিল আছে, টাকা দেখছেন মানুষকে সুন্দর বানাই ফেলে, কত সুন্দর হয়ে গেছে। ওনাদের অনলাইনে যে যে আপনারা যে যেমন ব্যানার, ওনাদের ব্যানার গুলো দেখেন, এই ব্যানার জয়েন্ট বিজনেস অপরচুনিটি মিটিং, ঠিক আছে, ওনার একটা ব্যানার, আপনি চিন্তা করেন। তাহলে আজকের ওনার এই লাইফ পরিবর্তন, আমাদের পরিবর্তন কিসের মাধ্যমে? 2cc-র মাধ্যমে। বিজনেস প্ল্যান, চলেন আমরা বিজনেস প্ল্যানটা এবার মনোযোগ দিতে হবে খুব গুরুত্ব দিয়ে। আমি একটু দেখি 360 জন আছেন, প্লিজ খুব মনোযোগ সহকারে আপনি আমার কথাটা শুনেন। এবং আমি এটাও বলে রাখি, আমরা 360 জনকে নিব না, আমরা 360 জনকে নিতে পারবো না, আমরা মাত্র 100 জনকে নিতে পারবো, মাত্র 100 বলে রাখি। যদি আপনি শুনেন শেষ পর্যন্ত, তাহলে আপনি হবেন সেই ব্যক্তি, হয়তোবা আপনার ক্যারিয়ার আগামী 5 বছর পর, 2 বছর পর, 1 বছর পর একটা চমৎকার ক্যারিয়ার গিফট পেতে যাচ্ছেন এই মনোযোগ সহকারে আলোচনাটা শোনার কারণে। হোয়াট ইজ 2cc? 2cc কি? আসেন বুঝি, যেটা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করেছিলাম গত 4 দিন, যেটা নিয়ে আপনারা শুনতেছিলেন, সেই আলোচনায় আমি চলে আসছি। ফরএভার লিভিং এখানে অনেকে প্রিপেয়ার্ড কাস্টমার হয়ে গিয়েছেন, অনেকে হননি। যেমন আপনার অনেকেই এখানে তাদের আইডি কার্ড, ইমেল, ফোন নাম্বার তাদের স্পন্সরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন,
তাদের নাম, তাদের একটা মেইল চলে গিয়েছে, অনেকের আজকে রাতে যাবে, যারা পাঠিয়ে দিবেন ফ্রিতে ফরএভার লিভিং এর প্রিপেয়ার্ড কাস্টমার কমপ্লিট করবে। এটা করার জন্য কি লাগবে? আপনার বয়স 18 হতে হবে, এনআইডি কার্ড, ইমেল, ফোন নাম্বার এগুলো থাকলে আপনি একটা একদম ফ্রিতে রেজিস্ট্রেশন, ভাই এমন একটা রেজিস্ট্রেশন ফ্রিতে হচ্ছেন যেখানে আপনার নামে একটা ওয়েবসাইট তৈরি হবে। আপনাকে একটা ফর্ম দিবে আপনার স্পন্সর, ওই ফর্মটা সাইন করে ডেট দিয়ে ছবি তুলে ফর্মের নিচে একটা মেইল আছে, ওই মেইলে আপনাকে পাঠিয়ে দিতে হবে উইথ এনআইডি কার্ড, সরি আপনার 12 ডিজিটের একটা আইডি হবে। ঠিক আছে, আপনি একটা ম্যাজিক লিংক পাবেন, একটা ম্যাজিক চমৎকার লিংক পাবেন ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি অনেক কিছু দেখতে পারবেন, আপনার টার্গেট দেখতে পারবেন, অ্যাপ বিও লগইন যেটাকে বলা হয়। ওকে, এখানে আপনি শুরুতেই একটা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনাল 5% ডিস্ট্রিবিউটরশিপ পাবেন। কত পার্সেন্ট? 5%। জাস্ট আপনি রেজিস্ট্রেশন করলেই 5% ডিস্ট্রিবিউটরশিপ হয়ে যাবে, জাস্ট রেজিস্ট্রেশন করলেই। ঠিক আছে, এখানে যদি আপনি মনে করেন যে হ্যাঁ ভাইয়া আমি আসলে শুধু এই রেজিস্ট্রেশন করে ইনকাম করতে চাচ্ছি, এই পিসি মানে শুধুমাত্র প্রিপেয়ার্ড কাস্টমার থেকেই আমি ফরএভার লিভিং এ কাজ করতে চাচ্ছি, তাহলে প্রতি মাসে 5 থেকে 7,000 টাকার উপরে আপনি ইনকাম করতে পারবেন না সর্বোচ্চ, কারণ আপনি 5% ডিস্ট্রিবিউটরের মালিক। ঠিক আছে, আমাদের মেন্টরশিপটা কোথা থেকে শুরু হয়, কোথা থেকে আমাদের মেন্টরশিপটা শুরু হয় সেটা আপনাকে দেখতে হবে। আসেন আমরা 2CCটা বুঝি। প্রিপেয়ার্ড কাস্টমারের পরবর্তী ধাপ হলো অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার ফর মানে 2CC দিয়ে আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার, কোম্পানি আপনাকে যে পদবিটা দিবে। একটু খেয়াল করেন, একটু খেয়াল করবেন 2CC অ্যাকচুয়ালি কি। আসেন 2CCটা বুঝি। হোয়াট ইজ 2CC? সিসি মানে অর্থ হলো কেস ক্যারিড। যেমন এটা হলো ফরএভার একটা ব্যক্তিগত কারেন্সি। যেমন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি কিছু কারেন্সির কথা বলি, এখানে দেখেন ইউরো, এখানে দেখেন ইউরো একটা কারেন্সি, আমেরিকার ডলার একটা কারেন্সি, ইন্ডিয়ার রুপি তাদের একটা কারেন্সি, অনেক জায়গার মধ্যে ফাউন্ড একটা কারেন্সি, দিনার একটা কারেন্সি, র্যাঙ্ক একটা কারেন্সি। যেমন সাউথ আফ্রিকার আপনার যে কারেন্সিটা সেটা হলো, আমাদের দেশের কারেন্সি নাম হলো টাকা, ফরএভারের কারেন্সি নাম হলো কেস ক্যারি। ঠিক আছে, তো ফরএভার লিভিং এর কারেন্সি গুলোকে কিভাবে ইয়ে করে, যেমন ফরএভারের কারেন্সি হলো প্রোডাক্টের উপরে এবং ডলারের উপর নির্ভর করে, কোন দেশের মধ্যে ডলারের মান কেমন সেটার উপরে ফরএভারের কারেন্সিটা নির্ভর করে। এন্ড ফরএভার ব্যক্তিগত কেন কারেন্সি তৈরি করেছে? বিকজ অফ ফরএভার লিভিং সারা পৃথিবীতে কাজ করে এবং যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার 2CC হোল্ডার তারা সারা পৃথিবীতে কাজ করতে পারে। তাহলে আপনাকে আবার বিভিন্ন আপনাকে যে ইয়াতে কারেন্সিতে কোম্পানি পে করবে সেটা কিভাবে করবে, এই জন্য কোম্পানি নিজস্ব একটা কারেন্সি তৈরি করেছে প্রোডাক্টের উপর ভেরিয়েশন করে। যেমন ফরএভার 8G+, এটা নোবেল বিজয়ী প্রোডাক্ট, আপনি গুগলে সার্চ দিবেন নোবেল প্রাইজ উইনিং প্রোডাক্ট। এখানে কোম্পানির কারেন্সি হলো, আমাদের কারেন্সি হলো সিসি। যেমন এখানে 0.441 সিসি, 0.441 সিসি। যেমন একটা টুথ জেল 0.41 সিসি আমাদের, এবং আমাদের ফরএভার বিহানি 0.80 সিসি, আমাদের রয়্যাল জেলি 0.179 সিসি। ঠিক আছে, এভাবে যখন 1000 পয়েন্ট হবে তখন এটাকে বলা হবে 1 সিসি, মানে 1 কেস ক্যারিট। এই 1 কেস ক্যারিটটা বাংলাদেশের টাকাতে যখন কনভার্ট করা হয় ডলারের উপর নির্ভর করে, তখন এটা দাম দাঁড়ায় হলো 33,000 টাকা। তাহলে 2CCর আমাদের দাঁড়াবে কত? 66,000 টাকা, মানে প্রোডাক্টের উপরে 2CCর ভ্যালু কত? কোম্পানির কারেন্সি অনুসারে 2CCর ভ্যালু 66,000 টাকা। ভয় পাওয়ার কিছু নাই, এটা কোম্পানির কারেন্সি 66,000 টাকা। আসেন তাহলে ফরএভার লিভিং এ আমি 2CC যদি করতে হয় তাহলে আমি কিভাবে করব, আমরা যদি এখানে করতে হয় তাহলে আমাদের কিভাবে করা উচিত, কিভাবে করব। আসেন সেই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। 2CCতে একজন ব্যক্তি দুইভাবে করতে পারে, একটা হলো স্লো ট্র্যাক, একটা হলো ফাস্ট ট্র্যাক। মানে আপনি দ্রুত ফরএভারে যুক্ত হতে পারেন, আবার স্লো ভাবে যুক্ত হতে পারেন। তবে যেভাবে যুক্ত হন, দ্রুত হন, স্লো হন, আপনাকে 2CCর মাধ্যমে আসতে হবে, কারণ এটা কোম্পানির ইন্টারন্যাশনালি সিস্টেম, ইন্টারন্যাশনালি রিকোয়ারমেন্ট 2CC। তাহলে আপনি স্লো ট্র্যাকে কিভাবে আসবেন? খরগোশের মতো একটু আস্তে আস্তে করে, কনসিস্টেন্সি বজায় রাখবেন, একটু আস্তে আস্তে করে আসবেন। ফার্স্ট ট্র্যাকে কিভাবে? দৌড়ে আসবেন। যেমন ফার্স্ট ট্র্যাকে আসার জন্য, স্লো ট্র্যাকে আসার জন্য আপনাকে শুরুতে যেটা করতে হবে যে হ্যাঁ আমি 66,000 টাকার প্রোডাক্ট একসাথে কিনতে পারবো না, আমি 10,530 টাকার প্রোডাক্ট কিনে শুরু করলাম, দেন প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সকল ট্রেনিং মিটিং অ্যাটেন্ড করলাম, এবং আপনাকে 2 মাসের মধ্যে, 2 মাস এখানে সুযোগ থাকবে, 2 মাসের মধ্যে এটা করতে হবে। 2 মাসের মধ্যে, আবার ধরেন এখন শুরু করলেন, মানে 2 মাস প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সাথে ট্রেনিং মিটিং সকল কিছু অংশগ্রহণ করবেন, কাজ শিখবেন, সকল কিছুতে থাকবেন, এবং এই 2 মাসের মধ্যে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হলো
আপনি 2 মাসের মধ্যে 2cc কমপ্লিট করে ফেলতে হবে। ফার্স্ট ট্র্যাকে কোম্পানি যেটা করেছে, ওই দেখছেন নকভিল সেলুকুর সামনে যার গল্প বলেছে এরকম একটা কম্বো প্যাক ছিল, উনিও এই কম্বো প্যাকটা দিয়ে শুরু করেছেন। এই কম্বো প্যাক কোম্পানি বলছে তুমি যদি দ্রুত আসতে চাও, ফরএভার লিভিং এ 2cc করতে চাও, কোনো কিছু না, টাকা জমা দেওয়া না, তুমি শুধু এই কম্বো প্যাকটা কিনবা, পারচেস করবা। যেমন তুমি মুদি দোকান থেকে 1 বস্তা চাল কিনেছো, যেমন তুমি মাছ দোকান থেকে মাছ কিনেছো, ট্রেড বিনিময় করেছো, তুমি শপিং করতে গিয়েছো 10,000 20,000 টাকা শপিং করেছো, ঠিক তেমনই তুমি ফরএভার থেকে শপিং করবা এই কম্বো প্যাকটা, যেটার মধ্যে 48,800 টাকার চমৎকার ভ্যালুয়েবল কিছু প্রোডাক্ট দেওয়া আছে। তোমাকে এটা ওই 5% প্রিপেয়ার্ড কাস্টমার হওয়ার কারণে, এই দেখেন কোম্পানির প্রোডাক্ট লিস্ট, এবং এখানে দেখেন এটা হলো কোম্পানির প্রোডাক্ট লিস্ট, এবং 46,530 টাকা তুমি দিয়ে 48,800 টাকার প্রোডাক্ট 46,530 টাকার বিনিময় তুমি দ্রুত চাইলে 2cc করে ফরএভার লিভিং এর সাথে একটা বিগ সাকসেসের যাত্রা শুরু করতে পারো। আপনি বলতে পারেন ভাই আপনারা তো বলছেন এখানে কোনো কিছু ইনভেস্ট করা লাগবে না, কিছু লাগবে না। হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে। আমরা ইনভেস্ট বলতে কি বুঝি, যেমন আমি 2017 সালে আমি ঢাকা উত্তরাতে লাইব্রেরি দিয়েছিলাম, কনফেকশনারি লাইব্রেরি ছিল আমার। তো ঢাকা উত্তরাতে আমি সেখানে ধরেন প্রায় 15 লাখ টাকা অ্যাডভান্স করেছি, আমার দোকান ডেকোরেশন করতে আরো টাকা খরচ হয়েছে, আমি নিয়ার অ্যাবাউট ধরেন আরো 10-15 লাখ টাকার প্রোডাক্ট উঠিয়েছি। এটা এই যে আমি 15 লাখ টাকা অ্যাডভান্স, এটা ইনভেস্ট। আমি যে ডেকোরেশন করেছি আর 5-7 লাখ টাকা খরচ করে, এটা ইনভেস্ট, কারণ এটা থেকে কোনো টাকা উপার্জন হবে না, ওই 15 লাখ টাকা থেকে কোনো টাকা উপার্জন হবে না। এবং টাকা উপার্জনটা হবে কোথা থেকে, ওই যে আমি এরপরে আবার 10 লাখ টাকার প্রোডাক্ট কিনলাম, এগুলো আবার বিক্রি করে টাকা উপার্জন করতে হবে। ঠিক আছে। কিন্তু ফরএভার লিভিং দেখেন, সেখানে হয়তো বা আমি 10 লাখ টাকা কত কত টাকায় 20-30 হাজার 50,000 টাকা ইনকাম করতে পারতাম, কষ্ট হয়ে যেত সারাদিন পরিশ্রম করে। আজকে দেখেন, আমি আমি আমার আগের প্রফেশন টিচিং প্রফেশন ছিল, যদিও আমি আমার লাইব্রেরিতে আমি মানুষ দিয়ে চালিয়েছি, আমার টিচিং প্রফেশন ছিল, আমি নিজস্ব কোচিং ছিল, ঢাকার আমরা রাজুকের ভর্তি কোচিং করাতাম, উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাডেমিক কোচিং, আমার নিজস্ব কোচিং ছিল ঢাকা উত্তরাতে। তো সেই জায়গা থেকে আমি সেখান থেকে মুভ করি ফরএভার লিভিং এ। আমি ফরএভার লিভিং আসার আগ থেকেও মাসে 6 ডিজিট টাকা ইনকাম করেছি, 6 ডিজিট টাকা ইনকাম আমি স্টুডেন্ট লাইফ থেকে করছি। দেখেন ফরএভারে কেন এসেছি, এই 2cc-টা কেনার মাধ্যমে আমি যেখানে কোটি টাকার প্রজেক্ট পেয়েছি, আমি যেখানে এই 2cc-টা করেছি, কারণ দেখেন আমি প্রোডাক্ট কোম্পানিকে 46,530 টাকা দিব, কোম্পানি আমাকে কম্বো প্যাক দিবে, এবং তার বিনিময়ে আমি একটা কোম্পানির সফটওয়্যারে আমি একটা লাইসেন্স পেয়ে যাব। এই লাইসেন্স দিয়ে একবারই আপনি 2cc করবেন, এই লাইসেন্স দিয়ে সারা জীবন আমি আমার ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারবো। জাস্ট কোনো একজন ব্যক্তি যদি বলে এই প্রোডাক্টের কেনার বিনিময় আমি যদি এমন একটা বেস্ট লাইফস্টাইল পাই, কোন একজন ব্যক্তি যদি এটাকে এটা 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 যদি মূল্য বুঝে, আমি বলবো যে আপনার জন্য একটা বেস্ট ক্যারিয়ার রেডি হয়ে আছে। আপনার জন্য একটা বেস্ট ক্যারিয়ার রেডি হয়ে আছে ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনালে। জাস্ট এ প্রোডাক্ট, এগুলো এখন প্রশ্ন আসতে পারে এগুলো কি করব, আমি প্রোডাক্টগুলোকে কি করব নিয়ে। দেখেন আমি কি করেছিলাম, আমি যে প্রোডাক্টগুলোকে কিছু প্রোডাক্ট ব্যবহার করেছি, এবং আমার অফলাইন যারা আমার মেন্টর ছিলেন তারা বলেছে তুমি 2-3 মাস ট্রেনিং করতে হবে, ট্রেনিং এর মধ্যে থাকবে। ইয়াস, ট্রেনিং করবো। এই ট্রেনিং এর মাধ্যমে আমার এই প্রোডাক্টগুলো তো সেল হলোই, আর বহু প্রোডাক্ট আমি নতুন নতুন অবস্থায় সেল করেছি। তাহলে কি করতে হবে, দেখবেন আপনি ফরএভার লিভিং এর এই প্রোডাক্টগুলো পাওয়ার পরে আপনাকে আপনার যিনি মেন্টর উনি আপনাকে এগুলো নিয়ে এডুকেশন দিবে, প্রগ্রেসিভ ক্লাব থেকে এডুকেশন পাবেন। এই এডুকেশনের মাধ্যমে আপনি অধিকাংশ প্রোডাক্ট রিটেল করতে পারবেন। এবং সেটা আমি এটাও বলবো না যে যেদিন আপনি কম্বো প্যাক নেবেন সেদিনই করবেন, নো, সেটা হবে না। অবশ্যই আপনাকে 2 থেকে 3 মান্থ আপনাকে ট্রেনিং এর মধ্যে থাকতে হবে, 90 ডেজ ট্রেনিং এর মধ্যে থাকতে হবে। দেন 90 ডেজ পরে এই কম্বো ব্যাগ সেল করার অ্যাক্সেস আপনি পাবেন। এর মধ্যে আপনি কিছু প্রোডাক্ট ইউজ করতে হবে। আমাদের অনেক অ্যাপবিও এর মধ্যেই তারা দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট রিটেল করে ফেলেছে প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মেন্টরশিপে, প্রগ্রেসিভ ক্লাবের ট্রেনিং শুনে। তাহলে দেখেন আপনি দিন শেষে কি হচ্ছে, জাস্ট ফ্রিতে একটা আইডি পাচ্ছেন, যে আইডিটার মাধ্যমে আপনি একটা ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারছেন। ওকে, তাহলে দেখেন আপনার বেনিফিট যে ভাই 2cc বেনিফিট হবে কি, প্রথম বেনিফিট আপ টু 30% ডিসকাউন্ট। বাংলাদেশের মধ্যে আপনি একটা নির্দিষ্ট এরিয়া ভিত্তিক যদি ডিলারশিপ নেন, সর্বোচ্চ 5% আপনাকে কমিশন দিবে। ফরএভার লিভিং আপনাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 30% কমিশন দিবে। 30%
প্রফিটের মালিক বানাবে এখান থেকে। নাম্বার 2, 25% রেফারেল ইনকাম আপনি এখান থেকে করতে পারবেন। নাম্বার 3, আপনি টিম বোনাস 2 থেকে 18% পর্যন্ত আসার অ্যাক্সেস পেয়ে যাবেন। এখন আপনি বলতে পারলে যে ভাই এটা কি শুধু বাংলাদেশে? নো, গ্লোবাল স্পন্সরিং সারা পৃথিবীতে রেফারের মাধ্যমে পাশাপাশি আপনি সারা পৃথিবীতে রিটেল করার চমৎকার অপশন আছে। এই একটা আইডির মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে আপনি কাজ করার সুযোগ আছে। আলহামদুলিল্লাহ, এই কারণে আমরা বাংলাদেশে বসে ডলারের ইনকাম করছি, ইউরোতেও ইনকাম করছি, রিয়ালেও ইনকাম করছি, রিঙ্গিতেও ইনকাম করছি বাংলাদেশে বসে। আপনি শুরু থেকে যেটা প্রথম 1 থেকে 2 মাস আপনাকে ট্রেনিং এ থাকতে হবে, দেন স্টার্টিং আপনি 30% ডিসকাউন্টে সর্বনিম্ন যে ইনকামটা করতে পারবেন তাও 8,000 টাকা মান্থলি। এবার আসেন, রেফারেল ইনকাম করতে পারবেন 12 থেকে 24,000 টাকা। আপনি হাইস্ট লেভেল অ্যাচিভমেন্ট করার পথে চলে আসবেন এবং আপনি টোটাল ন্যূনতম স্টার্টিং লেভেলেই আপনি 20 থেকে 35,000 টাকা আর্ন করার একটা জায়গা আপনার তৈরি হবে শুরুতে তো যেহেতু এখানে আপনি শিখতে হবে, একটু সময় আপনার সময় লাগবে, এই 20 থেকে 35,000 টাকার মতো আপনার আর্ন কন্টিনিউ থাকবে। এভাবে আপনি আস্তে আস্তে 3 মান্থের একটা প্ল্যানে আসবেন, 6 মান্থের প্ল্যানে আসবেন, 12 মান্থের প্ল্যানে আপনি ফরএভার লিভিং এর ম্যানেজার হবেন। এবং ম্যানেজার মানে হলো আপনি ফরএভার লিভিং এর সবচেয়ে সম্মানের জায়গায় এবং আপনি রয়্যালিটির জায়গায় চলে আসবেন, আপনি পেনশনের জায়গায় চলে আসবেন, যে জায়গাটা কারো 1 বছর কারো 1.5 বছর মধ্যেই এই জায়গাটা অ্যাচিভ করে ফেলে। যদিও আমাদের প্রগ্রেসিভ ক্লাবের অধিকাংশরা 1 বছরের মধ্যেই তারা তাদের ম্যানেজারশিপটা অর্জন করেছে। এবং এর পরবর্তী হলো সব টিম ভিত্তিক, যেমন আপনি টিমের মাধ্যমে টিমের কাজের মাধ্যমে আপনি সুপারভাইজার হবেন, যেখান থেকে আপনি 35 থেকে 50,000 টাকা আর্ন করতে পারবেন। আফটার 3 মান্থ, জয়নিং এর পরে 3 মাস পর আপনি সুপারভাইজার হবেন, 3 মাস পর থেকে 35 থেকে 50,000 টাকা আর্ন করবেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আফটার 6 থেকে 8 মাস, মানে জয়নিং এর পরে 8 মাসের মাথায় আপনি ফরএভার 6 থেকে 8 মাসের মধ্যে আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হবেন এবং 12 থেকে 14 মাসের মাথায় আপনি ফরএভার লিভিং এর ম্যানেজারশিপ ইনকাম করবেন, যেখানে 1 লাখ টাকা ইনকাম। এবং এটা আমাদের কমিটমেন্ট দিয়ে একজন ব্যক্তিকে আমরা ফরএভার লিভিং এ ম্যানেজারশিপ অর্জন করাই। এই ক্ষমতা, এই দায়িত্ব ফরএভার লিভিং এর ম্যানেজারদের কাছে আছে। যারা ফরএভারে আপনাদের যারা বাইবা নিয়েছে তাদের প্রত্যেকের কাছে এই অ্যাক্সেস আছে, যা আপনাকে কি উনি 20,000 ইনকাম করাবে, না 30,000 করাবে, না 1 বছর আপনাকে ম্যানেজার বানাবে, নাকি সেটা বানাইতে 2.5 বছর লাগাবে, এটা ওনার খাতে সেই ক্ষমতা আছে, যদি আপনি সেই মেন্টরশিপ গ্রহণ করেন। ঠিক আছে, এটা ওনার কাছে আছে। এবং এখানে কোনো ডিমোশন নাই, নো ডিমোশন, যে ভাই আমি কি 2cc করলে কি আবার করতে হবে কোনো কিছু, নো, কোনো কিছু আবার করতে হবে না। আপনার একবার যখন আপনি যে প্রমোশনটা হবে সেটা প্রমোশনের মধ্যে থেকে যাবে। ঠিক আছে, এটা কখন আমাদের কোনো র্যাঙ্ক ডিমোশন হয় না। আপনি এখানেই থাকবেন, না হলে উপরে উঠবেন। আচ্ছা, এমডি আফন উনি সম্ভবত, ওকে, নো প্রবলেম, যাকে ওনাকে রিমুভ করবেন না, হয়তো বা ভুলবশত করছে। তাহলে আপনি ম্যানেজার, যারা এখানে অনেকে বলেছেন ভাই আমি বাইবাতে বলেছেন ভাই আমি বা স্যার আমি 1 লাখ টাকা ইনকামের ড্রিম দেখি, আমি এই কাজটা করতে চাচ্ছি, আমার আনলিমিটেড ইনকাম। দেখেন, আমি আপনাদেরকে বলবো ফরএভার লিভিং এর একটা 2cc কম্বো প্যাকের বিনিময়ে আপনি একটা ক্যারিয়ার পাবেন, একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানির ম্যানেজারশিপ অর্জন করবেন। প্রগ্রেসিভ ক্লাব সেই লাইবিলিটি নিবে, সে দায়িত্ব নিবে। এবং রিসেন্ট আমাদের সাথে যারা ম্যানেজার হয়ে আজকে ফরএভার লিভিং এ মাধ্যমে 6 ডিজিট টাকা আর্ন করছেন, নট অনলি 6 ডিজিট তো 1 লাখও বোঝায়, 9 লাখও বোঝায়, বাট এই 6 ডিজিট গুলো অনেক বড়, 2 লক্ষ, 2.5 লক্ষ, ঠিক আছে, 1,80,000, মানে 1,50,000 প্লাস। যেমন আপনাদের অনেকের মেন্টর হবেন, হ্যাঁ, আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, অনুপ রয়, যিনি ফরএভার লিভিং এর একজন সম্মানিত সিনিয়র ম্যানেজার। ঠিক আছে, আমাদের সাথে আছেন প্রগ্রেসিভ ক্লাবের আরেকজন চমৎকার লিডার জয় রয়, ফরএভার লিভিং এর সিনিয়র ম্যানেজার আদ্রিয়ান জয়। আপনাদের অনেকেরই বাইবা নিয়েছেন, অনেকেরই আপনাদের মানে মেন্টর হবেন, যিনি আপনাদেরকে প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মাধ্যমে আপনাদের ইনকাম নিশ্চিত করবেন, ম্যানেজার বানাবেন, আপনাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার তাদের মাধ্যমে আপনারা সম্পূর্ণ করবেন। জয় বণিক, ফরএভার লিভিং এর একজন সম্মানিত ম্যানেজার এবং 6 ডিজিট আর্নার, মণিমালিহা, এবং আমাদের আরেকজন চমৎকার লিডার খায়রুল ইসলাম, যিনি ফরএভার লিভিং থেকে 6 ডিজিট আর্নার। এবং এই ব্যক্তিগুলোর মাধ্যমে
আপনারা ফরএভার লিভিং এ 2cc করে আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করবেন। এবং প্রগ্রেসিভ ক্লাবের ডিরেক্টর টিমের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের প্রগ্রেসিভ ক্লাবের 3 জন এখন পর্যন্ত ডিরেক্টর টিম। চিফ অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর জাহিদ হাসান, জেনার প্রোডাক্ট ট্রেনিং করেছেন এবং জেনার সবচেয়ে বেশি ট্রেনিং পেয়েছেন। আপনারা 3টা ট্রেনিং পেয়েছেন বিওপি সহ। আব্দুল আল মাহাদি, কো ফাউন্ডার এবং চিফ অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর প্রগ্রেসিভ ক্লাব। এবং এই ব্যক্তিগুলো যারা মান্থলি প্রগ্রেসিভ ফরএভার থেকে বাৎসরিক যারা 35 থেকে 40 লাখ টাকা আর্ন করছেন, যারা ইয়ারলি 35 থেকে, আপনি একবার ইমাজিন করছেন যে এই ব্যক্তিদের আমাদের 2cc-র মাধ্যমে আজকে আমরা বাৎসরিক 35 লক্ষ টাকা আর্ন করছি। চিন্তা করতে পারছেন একবার? মোর দেন 500+ পিপল যারা প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সাথে 50K প্লাস আর্ন করছেন জাস্ট 2cc-র বিনিময়। আগামীকালকে আপনি দেখবেন অনেক আপুরা বলছেন ফরএভার লিভিং এর সাথে জয়েন করে 1 মাস 2 মাস পরে 50, 55, 60,000, 70,000 তারা ঘরে বসে ইনকাম করছেন। জাস্ট লাইভে শুনবেন, আপনি অবাক হবেন। এবং তারা কিভাবে 2cc করেছে সেই গল্পটা আপনি শুনবেন। ফরএভার লিভিং এর নেক্সট লেভেল গুলো, ঠিক আছে, ম্যানেজারের পরে সিনিয়র ম্যানেজার, সোয়ারিং ম্যানেজার, সাফায়ার ম্যানেজার, ডায়মন্ড সাফায়ার ম্যানেজার এবং ডায়মন্ড ম্যানেজার। আপনি অবাক হবেন। ফরএভারের 47 বছরের ইতিহাসের আমি মানে এক্সপেরিয়েন্সের অভিজ্ঞতার আলোকে কোম্পানির একটা স্লাইড শেয়ার করছি যে ফরএভার লিভিং এ যারা সিনিয়র ম্যানেজার মোর দেন 35 লাখ টাকা তাদের বাৎসরিক ইনকাম তারা করেন, এর চেয়ে বেশি করেন। এটা বহু আগের। একজন সোয়ারিং ম্যানেজার যিনি 1,20,00,000 টাকা আর্ন করেন, একজন সাফায়ার ম্যানেজার যিনি 3,60,00,000 টাকা আর্ন করেন, একজন ডায়মন্ড সাফায়ার ম্যানেজার যিনি 15 কোটি টাকা বাৎসরিক আর্ন করেন, একজন ডায়মন্ড ম্যানেজার। আপনি ইউটিউবে সার্চ করে দেখবেন FLP ডায়মন্ড ম্যানেজার লাইফস্টাইল, আপনি অবাক হবেন। আপনি এত অবাক হবেন যে এদের সবার শুরু কিন্তু 2cc দিয়ে। আমার শুরু 2cc দিয়ে, আব্দুল্লাহ আল মাহাদি ভাইয়ের শুরু 2cc দিয়ে, জাহিদ হাসান ভাইয়ের শুরু 2cc দিয়ে, অনুপ রয়, জয় রয়, জয় বণিক, আদ্রিয়ান জয়, খাইরুল ইসলাম, ওনাদের সবার শুরু 2cc দিয়ে। বাট আজকে ফরএভার লিভিং এর কত চমৎকার, কত উঁচু জায়গায় চলে আসছেন। একটা 2cc-র বিনিময় আপনার জীবন চেঞ্জ হয়ে যাবে। দায়িত্ব প্রগ্রেসিভ ক্লাব। হোয়াট ডু উই ডু? জাস্ট ইজি, ইউজ দ্য প্রোডাক্ট। কম্বো প্যাকের কিছু প্রোডাক্ট ইউজ করবেন, শেয়ার দ্য বেনিফিট। 20 থেকে 30টা ব্যক্তির সাথে যদি পরিচয় থাকে যারা প্রতিদিন দাঁত ব্রাশ করে, 20 থেকে 30টা ব্যক্তির সাথে যদি পরিচয় থাকে যারা বডির মধ্যে সাবান ব্যবহার করে, যাদের হার্ট নিয়ে সচেতন, যারা কিডনি নিয়ে সচেতন, যারা ডায়াবেটিসে ভুগছে, এমন 20 থেকে 30 জন রেগুলার এমন পরিচয় থাকলে আপনি ফরএভার থেকে শুধুমাত্র সে বেনিফিট শেয়ার করে মাসে 20,000 টাকার উপর ইনকাম করতে পারবেন। নাম্বার 3, বিল্ড এ টিম। দেখেন আজকে প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সাথে এত মানুষ কাজ করছে, আমি কি সবাইকে স্পন্সর করেছি? নো, মাত্র 4 থেকে 5 জনকে এই ফ্যাসিলিটিটা দিয়েছি, তাদেরকে কাজটা শিখিয়েছি, জাস্ট এনাফ। আপনাদের সাথে কি 4-5 জন ব্যক্তির সাথে পরিচিতি নাই? ভাই, বর্তমানে যারা রিচেস্ট পিপল তারা একটা কথা বলে যে তুমি তোমার যে নেটওয়ার্কটা আছে এটাকে তুমি সম্পদে পরিণত করো। আপনার অনেক ভালো নেটওয়ার্ক আছে, কিন্তু তাতে কি হচ্ছে? এমন কোন প্ল্যাটফর্ম বা এমন কোন প্রজেক্ট আপনার কাছে আছে যে নেটওয়ার্কটাকে কাজে লাগে? আমি তো পেরেছি। আমার যাদের সাথে পরিচিত আছে আমি তাদেরকে ফরএভারের সুযোগ দিয়ে আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা আর্ন করছি। তাহলে বলেন আমি কি কাজে লাগাচ্ছি না? কিন্তু আপনি লাগাতে পারছেন না। বাট যখন আপনি 2cc-টা কমপ্লিট করবেন ঠিক তখন আপনি লাগাতে পারবেন। এবং কোচ ইউর টিম, সে দায়িত্বটা প্রগ্রেসিভ ক্লাবের, আপনার টিমকে দায়িত্ব নেবে। ওকে, আপনি বলতে পারেন ভাই মানুষ কত বড় বড় ইনভেস্ট করে এত টাকা ইনকাম করতে পারে না, আপনারা কি বলেন এগুলা? আসেন আমি আপনাদেরকে একটা প্রমাণ দেখাই। বিগেস্ট ইনভেস্টর লিখে ইউটিউবে গুগলে সার্চ করবেন, দেখবেন প্রথমত যেটা আসবে সেটা ব্ল্যাক রক। $7.318 ট্রিলিয়ন ইনভেস্ট করেছেন। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ইনভেস্ট করেছেন এই কোম্পানিটা, ইনভেস্ট করে শুরু করেছেন। নাম্বার 2 ভ্যানগার্ড, এটা হলো ইনভেস্টমেন্ট, এরাও ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি, বিভিন্ন কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেন, ঠিক আছে। 6.1 ট্রিলিয়ন। UBS মানে হলো সুইস ব্যাংক, 3.518 বিলিয়ন। ফিডলিটি 3.1319 ট্রিলিয়ন। এবং লাস্ট হলো অ্যালিয়েন্স, যেটা হলো 2.530 ট্রিলিয়ন, যেটা হলো বিশ্বের মধ্যে ভালো ভালো দামি দামি আপনার খেলার মাঠ তৈরি করে, ঠিক আছে, এভাবে স্টেডিয়াম তৈরি করে। এই 5টা কোম্পানি হলো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইনভেস্টমেন্ট
কোম্পানি, মানে সবচেয়ে বেশি ইনভেস্ট করে তারা শুরু করেছে। বাট আপনি মোস্ট প্রফিটেবল এবং মোস্ট ফেমাস কোম্পানি লিখে গুগলে সার্চ করবেন, মোস্ট প্রফিটেবল এবং ফেমাস কোম্পানি লিখে সার্চ করবেন, দেখবেন আলিবাবা, অ্যামাজন, গুগল, ফেসবুক, উবার এগুলো আসবে। এগুলো মানে কম ইনভেস্ট করে সবচেয়ে বেশি প্রফিট যে কোম্পানিটা করেছেন, কম ইনভেস্ট করে কি করেন তারা সবাই জানেন? ইনফরমেশন শেয়ার বিজনেস। আমরা ইনফরমেশন শেয়ার করি। অ্যামাজন তার নিজস্ব কোনো প্রোডাক্ট নাই, সে আরেকজনের প্রোডাক্ট সে কাস্টমারের কাছে মধ্যস্থতা। গুগল সে সে ইনফরমেশন মানুষকে দেয়, আপনার যেটা লাগবে সেটা খোঁজ করে দিয়ে দেয়। ফেসবুক আমার একটা ইনফরমেশন 10 জনের কাছে, 50 জন, 1000 মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। উবার আমি কোথায় যাব, কার কে আমাকে নিবে তাদের মধ্যে সংযোগ করে দেয়, মানে সে মধ্যস্থতা। আজকে দেখেন এরাই কিন্তু সারা পৃথিবীতে অনেক বড় বড় কোম্পানি। ঠিক আছে, আমরা কি করি? ইনফরমেশন শেয়ার করি, এমন একটা বিজনেস তৈরি করে। ভাই ফরএভার বিজনেস অনেক ছোট মনে হয়, আসেন একটু দেখাই। ইন্ডিয়ার কি আপনি এফএলপি টপ আর্নার লিখে সার্চ দিবেন, এই 25 বছরের এই ছেলেটাকে দেখবেন, যিনি মান্থলি ইনকাম করে বর্তমানে 2 কোটি টাকার উপরে। এখানে আমি 1.5, এটা আমার অনেক আগের স্লাইড, 2 কোটি টাকার উপরে মান্থলি আর্ন করে, জাস্ট যাত্রাটা 2cc। আমার কথা ট্রাস্ট না হলে আপনি গুগলে সার্চ করবেন। রফ কিফ স্পিনিংটা দেখে নেন, উইকিপিডিয়াতে উনি কত টাকা আর্ন করেন এটা আছে। মান্থলি 10 কোটি টাকা, মানে 9 থেকে 10 লাখ ডলার। উইকিপিডিয়াতে আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন রফ কিফ, উইকিপিডিয়াতে দেখাবে। কোথা থেকে ইনকাম করছেন সেটাও দেখাবে। জার্মানির টপ এফবিও 2cc দিয়ে শুরু করেছে। নকভিল সেলুকো যার গল্প বলেছিলাম 2cc দিয়ে শুরু করছে, আজকে মান্থলি 3.5 কোটি টাকার উপরে আর্ন করেন। উনি হলো সাউথ আফ্রিকান। মালয়েশিয়ার জোরায়দা মোহাম্মদ, যিনি ফরএভার থেকে একজন এনজিও কর্মী ছিল, আজকে ফরএভার থেকে মান্থলি ইনকাম করেন 3 কোটি টাকার উপরে। দিস ইজ রিয়েল বিজনেস, দিস ইজ রিয়েল বিজনেস এবং বিগ বিজনেস। এটার জন্য জাস্ট আপনাকে কি করতে হবে? 2cc বুঝতে হবে, 2cc ক্লিয়ার করতে হবে। আমি সাধারণত ফরএভার লিভিং দেখেন 2022-23 অর্থ বছরে, শুধু 22-23, এখন তো আরো বেশি, এটা আমার অনেক আগের স্ক্রিনশট দেখেন। আমার 3 সার্টিফিকেট আছে। আমি প্রতি বছর আমার কোম্পানি থেকে আমি আমি যে টাকা ইনকাম করি, ইনকাম ট্যাক্স দিই। 22-23 অর্থ বছরে শুধু ওই বছরই আমি 1,60,000 টাকা গভর্নমেন্টকে ইনকাম ট্যাক্স পে করেছি। আচ্ছা বলেন এই দিনটা কেন কিভাবে আসলো? 2cc-র মাধ্যমে। বিউটি অফ ক্যারিয়ার, নো বস, নো ফিক্সড টাইম, নো, আমার কোনো বস নাই, কেউ আমাকে কাজে চাপাই দেয় না, আমার কোনো টার্গেট নাই, আমি আমার টার্গেট নেই। গ্লোবাল বিজনেস, সারা পৃথিবী থেকে আপনি বিভিন্ন কারেন্সিতে ইনকাম করতে পারবেন এবং জেনারেশন সেফ। শুরুতে বলেছিলাম আজকে যদি আমি আরিফ মারা যাই আমার ফ্যামিলি সেফ। আপনার ফ্যামিলি আপনার অপরিবর্তে সেফ কিনা এটা আপনাকে ভাবতে হবে। আজকে আমি ফরএভারে মাত্র 6 বছর, যদি আরো 10 বছর ফরএভারের সাথে কাজ করি আমার অবস্থা কোথায় যাবে? আর আজকে আপনি যে প্ল্যাটফর্মে আছেন, যেখান থেকে আর্ন করছেন, ওখানে যদি 10 বছর কাজ করেন আপনি কোথায় যাবেন? আপনি কোথায় যাবেন? জাস্ট আপনাকে চিন্তা করতে হবে। 14 জেনারেশন সিকিউরিটি বিজনেস, দিস ইজ বিগ বিজনেস। ঠিক আছে, অনেক পুলিশ অফিসার, লয়ার, বিজনেস ডিরেক্টর, ক্যাবিন ক্রু, টিচার, মার্কেটিং পার্সন, অনেক ধরনের ব্যক্তি ফরএভার লিভিং এ সাকসেসফুল পার্সন আছেন। শুধুমাত্র আপনি আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। ট্রাস্ট ইউরসেলফ, বিলিভ ইন ইউরসেলফ এন্ড লাভ ইউরসেলফ। এবং ডিসিশন কার? আপনার। আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন। রেসপন্সিবিলিটি প্রগ্রেসিভ ক্লাবের কিভাবে আপনাকে প্রোডাক্ট ট্রেনিং করাবে, কিভাবে আপনাকে মানে বিজনেস করার জন্য যে যে ট্রেনিং টুল সবকিছু প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মেন্টররা আপনাকে কি করবে? গাইডলাইন দিবে। রেসপন্সিবিলিটি প্রগ্রেসিভ ক্লাবের। এবং আপনাদের জন্য আরেকটা চমৎকার সুখবর, যেটা আমি বলছি যে শেষ পর্যন্ত যারা থাকবেন, 343 জন আছেন, ভেরি গুড। আপনাদের জন্য আমরা প্রতি মাসে একটা মিট আপ উইথ 2cc অ্যাচিভার, আমাদের একটা প্রোগ্রাম থাকে মিট আপ উইথ 2cc অ্যাচিভার। আমাদের একটা প্রতি মাসেই এরকম একটা চমৎকার সেশন হয়। যেমন এই মাসের 16 তারিখ আমরা কক্সবাজার আমাদের মিট আপ প্রোগ্রাম, সারা বাংলাদেশ থেকে গত মাসে আমাদের যারা প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সাথে 2cc কমপ্লিট করেছে ফার্স্ট ট্র্যাকে, স্লো ট্র্যাকে কেউ আমাদের সাথে মিট আপের এই সুযোগটা পায় না, সেটা হলো প্রোগ্রামের মাধ্যমে পাবে। বাট এটা হলো ভিন্ন জিনিস, মানে আমরা বিভিন্ন ট্যুরিজম গুলোতে গিয়ে মিট আপটা করি। তো এখানে আগামী মাসে আমরা ইনশাল্লাহ সাজেকে, ঈদের পরে ইনশাল্লাহ আগামী মাসে আমরা সাজেকে মিট আপ প্রোগ্রামটা হবে। তো সেই মিট আপ প্রোগ্রামে আপনারা ইনভাইটেশন পাবেন। কারা পাবেন? কয়জন পাবেন? মাত্র 100 জন ব্যক্তিকে আমরা নিব। ফার্স্ট 100 পিপল উইল গেট সাজেক টু
ট্রাভেল ইনভাইটেশন ফ্রম প্রগ্রেসিভ ক্লাব। যারা ঘুরতে পছন্দ করেন এবং যেখানে আপনার কোনো টাকাই খরচ হবে না, যারা ঘুরতে পছন্দ করেন তাদের জন্য আমি বলবো এই মিট আপ। এবং আপনি এরপরেও যেমন প্রগ্রেসিভ ক্লাব, আমরা রিসেন্টলি দুবাই ট্যুর আছে আমাদের, আরো অনেকগুলো, মানে আমাদের তো প্রতি 1 মাস পর পর ট্যুরে থাকে। আমরা অনেক এনজয় করি, বিলিভ মি, আমরা অনেক এনজয় করি এবং এই এনজয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের ক্যারিয়ার তৈরি করি। কারণ আমরা আমাদের বস কেউ না, আমাদেরকে কেউ কন্ট্রোল করে না, আমরা আমাদেরকে কন্ট্রোল করি। 100 জন ব্যক্তিকে আমরা এই মাসে 2cc নিব, জাস্ট 100 জন ব্যক্তি যারা সবচেয়ে দ্রুত 2cc করবেন এবং যারা 20 তারিখের মধ্যে হু উইল কমপ্লিট 2cc ফার্স্ট ট্র্যাক মে মাসের 20 তারিখ মধ্যে যারা 2cc কমপ্লিট করবেন কম্বো প্যাক ফার্স্ট ট্র্যাকের মাধ্যমে, শুধুমাত্র তাদের জন্য এই মিট আপ উইথ 2cc অ্যাচিভার। আপনারা প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মেন্টরদের সাথে মিট করতে পারবেন, সেখানে যাওয়া, খাওয়া, আসা, থাকা, লাক্সারিয়াস ভাবে সকল কিছু প্রগ্রেসিভ ক্লাবের পক্ষ থেকে। এবং শুধুমাত্র এটা আপনারা একটা রিলেশনশিপ ডেভেলপ এবং একটা মিট আপ, আমাদের এটা হলো একটা গেট টুগেদার করার জন্য আমরা প্রতি মাসে এই আয়োজনটা করে থাকি। যেমন এই মাসে আমাদের আয়োজন হলো কক্সে, আমরা অলরেডি আমাদের 16 তারিখে সকল প্রিপারেশন হয়ে গিয়েছে, 16 তারিখ রাতে আমরা রওনা দেব ইনশাল্লাহ। তো সেক্ষেত্রে আপনারাও যেতে পারবেন। শুধুমাত্র একটা বিজনেস শুরু করবেন, যে বিজনেসের মাধ্যমে আপনি শুরুতে একটা চমৎকার মিট আপ পাবেন। সেকেন্ড হলো আপনার ক্যারিয়ার জন্য, আপনার ক্যারিয়ারের চমৎকার একটা যাত্রা। আপনি মনে রাখবেন আগামীকালকে সূর্যটা নতুন হবে আপনার জন্য। যদি আপনি চান এই মাসের 20 তারিখের আগের কোনো এক সূর্য আপনার জন্য নতুন হবে, যে সূর্যটা নতুন আমার জন্য ছিল, আমার জন্য যেটা ছিল, গ্রাজুয়েশন 2021 সালের পর কমপ্লিট করে রাস্তায় হাঁটতে হতো আমাদেরকে, যদি ফরএভার লিভিং না হতো। কারণ আমি গ্রাজুয়েশন শেষ করার আগেই ফরএভার লিভিং থেকে 6 ডিজিট টাকা আর্ন শুরু করেছি। এটা আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এবং আমি সেটা গ্রহণ করেছি। আমি এত বড় একটা কোম্পানির সিনিয়র ম্যানেজার, শুধু বাংলাদেশি না, আজকে যদি ফ্রান্সে যাই, আজকে যদি আমি সাউথ আফ্রিকাতে যাই, আজকে যদি আমি ইউকেতে যাই, জাপানে যাই, জার্মানে যাই, যেখানে যাই, ওই অফিস আমাকে সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে রিসিভ করবে। ফরএভার একটা এনওসির অনেক পাওয়ার আছে, ঠিক আছে? একটা লাইফ চেঞ্জিং টিম, যেটা আপনাকে আপনার লাইফটাকে চেঞ্জ করবে ফরএভার লিভিং এর মাধ্যমে। বাংলাদেশের ফার্স্টেস্ট গ্রোয়িং গ্রুপ প্রগ্রেসিভ ক্লাব, যে প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মাধ্যমে আপনি আপনার ক্যারিয়ারটাকে ডেভেলপ করবেন। আমাদের একটা মিশন আছে, যেটা বলে আমি শেষ করে দিব, ঠিক আছে? আমাদের একটা মিশন আছে, সেই মিশনটা কি? আমরা একদল এখানে ইয়াং এন্টারপ্রেনিউর তৈরি করা, এবং 2025 সালের মধ্যে বাই 2025 উই উইল মেক 100 পিপল ম্যানেজার্স অ্যান্ড ব্রিং দ্যাম টু 6 ডিজিট ইনকাম। আমরা 100 ব্যক্তিকে এই বছর 6 ডিজিট ইনকামে পৌঁছে দিব, এমন একটা মাস্টার প্ল্যান করে আমরা আগাচ্ছি। হতে পারে আপনিও তাদের মধ্যে একজন, যদি আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন 20 তারিখের মধ্যে। এবং যারা 20 তারিখের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, এই 2cc আপনার লাইফটাকে কেমন চেঞ্জ করবে, কিভাবে চেঞ্জ করবে, আপনার স্টার্টিংটা কতটা চমৎকার হবে, সেটা আগামীকালকের ক্লাসটা কিন্তু আপনি সাকসেস স্টোরিটাতে আপনি অনেকটাই বুঝতে পারবেন। আজকের ক্লাসে অল ওভার সব ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র আপনার কাজ হবে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া। মনে রাখবেন আগামী 2 বছর 1 বছর পর আপনার লাইফস্টাইল কি আপনি মেনটেন করবেন, আপনার জীবনটাকে কি আপনি মেনটেন করবেন, আপনার সময়টাকে কি আপনি মেনটেন করবেন, নাকি অন্য কেউ মেনটেন করবে, সেটা আজকের একটা সিদ্ধান্তে নির্বাচিত হবে। আজকের একটা সিদ্ধান্ত সেটা আপনাকে আগামীর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে দিবে। তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো 90 বছর বয়সে গিয়ে 1000 কোটি টাকার মালিক হয়ে লাভ নাই। 30-35 বছরে যদি আপনি মোটামুটি ভালো টাকা আর্ন করতে পারেন, দ্যাটস এনাফ, দ্যাটস এনাফ। মন চাইলো, হঠাৎ করে মন চাইলো, অফিসের ভয় নেই, চলে গেলাম কক্সবাজার, চলে গেলাম সিলেট, বিমানে করে গেলাম আসলাম। হঠাৎ করে মন চাইলো আগামী এই মাসে আমি একটু মালয়েশিয়া থেকে ঘুরে আসি বা সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরে আসি, মন চাইলো চলে গেলাম। ফরএভার লিভিং এর ম্যানেজারদের এগুলোর জন্য কোনো বিষয় না, কারণ তারা জানে আগামী মাসের 15 তারিখে তাদের আরো বড় একটা বিল চেক একটা রেডি হয়ে বসে থাকবে, টাকা তাদের চলে আসবে, ঠিক আছে? তো আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনাদের জন্য যারা সিলেক্টেড হয়েছেন মাত্র 100 জন, আমরা এখান থেকে জাস্ট 100 পিপলকে নিব, এর বেশি নিব না। আপনারা 100 জনের মধ্যে যদি আসতে চান, 20 তারিখের মধ্যে আপনাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনি 20 তারিখের পরে, মানে এই 100 যদি হয়ে যায় 20 তারিখের আগেই, তাহলে আমরা চাইলেও আপনাকে আমাদের মতো করে সুযোগটা দিতে পারবো না। ধন্যবাদ সবাইকে। আগামীকালকের ক্লাসটার পরেই
আপনাদের রেজিস্ট্রেশন ফি ব্যাক করা হবে এবং আমি বলবো প্রত্যেকেই এখন থেকে এই মুহূর্ত থেকে আমার ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর থেকে আফরান স্পন্সর সাথে কথা বলে আপনাকে যিনি ভাইবা নিয়েছেন, যিনি আপনার মেন্টর হবেন, ওই ব্যক্তিটির সাথে আপনি কমিউনিকেশন করা শুরু করেন, আপনার বুকিংটা সবার আগে দিয়ে রাখেন। সকলের সুস্থতা কামনা করছি, সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আমরা এখানে যারা আছি আশা করি প্রত্যেকে আমার এই আজকের আলোচনাটা ক্লিয়ার হয়েছে, বুঝতে পেরেছি। তো সবার সাথে আগামীকালকে আবার আমাদের আরেকটা চমৎকার, মানে আপনি কিভাবে 2CC-টা করবেন, সেটা নিয়ে লাইভ ক্লাস, মানে 2CC-টাকে আপনাকে আরো সহজ করে দেওয়ার জন্য আপনার চমৎকার একটা মাইন্ডসেট হবে আগামীকালকের ক্লাসে, দেখবেন ইনশাল্লাহ। এবং এই ক্লাসটা আমি বিশ্বাস করি আপনারা সবাই উপস্থিত থাকবেন এবং এর মাঝখানে আপনারা আপনাদের মেন্টরের সাথে সবার সাথে আপনারা যোগাযোগ কন্টিনিউ করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম।